Personally, I've been using this for quite some time and I'm Hi, really I am impressed. Santosh. We are using Enviro Globe and Enviro Chip from Modicare. It's a wonderful product against harmful radiations. Everyone, I'm Chatrik. Do you have important data on your phone that you wish to protect? And do you do online banking? It's time to protect your phone. Presenting to you Modi Care's Mighty Guard app with all the latest features that will keep your phone smart and secure, stay safe, stay smart. Use only Modi Care's Mighty Guard app. Hi friends, this is Gayatri Ramachandran, a Modicare consultant belonging to a doctor's family. Our wellness range of supplements are made from organically grown plant extracts, which are full of nutrients. Use these tried and tested products to boost your immunity, which I am Dr. Philip Singh, inviting you to look at the brighter side of life. Change your shop and change your life. Change your thinking and enjoy your life with passive income. Cheers. हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी Ladies and gentlemen, welcome to World of Modi Care. இப்போ நாம பார்க்க போறது சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். அதுல முக்கியமா நம்ம ஆரம்பிக்கிறது மோடி கேர் ஆந்தம்னு இருக்குது. So let's get ready for Modi Care anthem. Here it goes. अरे नए हवादे नए इरादे नए नए तेरे जज्बात आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ हाँ दिल के साथ अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ हाँ तेरे साथ तेरी मंजिल के हैं हम सफर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए जान हथेली पर लाए हाँ जान हथेली पर लाए और तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर दिल से दिल का बंधन है ताल से ताल का संगम है जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है हसरत से बढ़कर मोदी केयर है चाहत से बढ़कर मोदी केयर है जुनून से बढ़कर मोदी केयर है सपनों से बढ़कर मोदी केयर है परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर Good Modi Care morning friends. உங்க அனைவரையுமே வருக வருகன்னு இந்த ஒரு அற்புதமான ப்ரோக்ராம்க்கு வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் பழனியப்பன். So let me introduce myself. First time வந்திருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்குமே மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். எங்களோட மோடி கேர் ஃபேமிலியில உங்கள் அனைவரையுமே வருக வருகன்னு வரவேற்கிறேன். இந்த வரவேற்கிறது யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். So let me introduce myself. என் பேர் பழனியப்பன். நான் மோடி கேர்ல ஏரியா சேல்ஸ் மேனேஜரா இருக்கிறேன். நான் பாத்துக்கிற டெரிட்டரி தமிழ்நாடு, அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் பாண்டிச்சேரி. So my dear friends, இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க வந்திருக்கிற ப்ரோக்ராமோட பேரு
பரிவர்த்தன். பரிவர்த்தன்னா மாற்றத்தை நோக்கி ஒரு பயணம். பயணம் என்ன பயணம் பாது? நம்ம சின்ன குழந்தையில இருந்து பல கனவுகளோட நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கனவுகள் கண்டிப்பாக அந்த கனவுகள் காலத்தின் ஓட்டத்துல நம்ம பயணத்துல பல விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தருணத்துல அந்த கனவுகள் நம்ம மறக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஏதோ நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம், ரிப்பீட் இருக்கலாம். சோ அந்த கனவுகளை திருப்பி கொண்டு வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு வளமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு உண்டான ஒரு அற்புதமான விஷயம்தான் இந்த மோதி கேர்ல உண்டான பரிவர்த்தன் நீங்க ப்ரோக்ராம்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு 90 மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்க போது. இந்த 90 மினிட்ஸ்ல 3 பாகங்களா இருக்கும். 3 பாகங்கள் என்னெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாகம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மோதி கேர் பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். 2வது விஷயம் நீங்க பார்க்க போறது மோதி கேர்ல எப்படி இந்த பிசினஸ் பண்ண போது பொருட்கள் பத்தியும் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். 3வது கட்டம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க பார்க்க போறீங்க. இந்த மோதி கேர்ல பிசினஸ் எடுத்து தன்னோட வாழ்க்கையை மட்டுமில்ல பல பேரோட வாழ்க்கையை மாத்தினவங்க சாதனையாளர்களை பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஒரு அற்புதமான ஒரு இடம் தான் உங்களுக்கு இந்த மோதி கேர் பரிவர்த்தன்ல உங்களுக்கு இருக்க போகுது. So my dear friends, இந்த பரிவர்த்தன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். நான் ஏன் சொல்றேன், பல லட்சக்கணக்கான பேரோட வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு உண்டான விஷயம் இந்த பரிவர்த்தன் மூலமாக நடந்திருக்குது. சோ அதனாலதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ப்ரோக்ராம் நான் உங்களுக்கு சொன்னது. சோ இந்த தருணத்துல 90 மினிட்ஸ்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது ஹெட்போன் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கிளாரிட்டியா உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு உண்டான விஷயம் இருக்கும். மொபைல் போனை நீங்க லேண்ட்ஸ்கேப் மோட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா முழுசா பாக்குறதுக்கு உண்டான விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மோரோவர் நீங்க மொபைல ஃபிடில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு உண்டான ஒரு அழகான பிரசன்டேஷன் நாங்க பார்த்துக்க போறோம். ரைட். சோ இந்த பிரசன்டேஷன் முடிவுல உங்களுக்கு 99% உண்டான அத்துணை கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைச்சிரும். பாக்கி இருக்கிற 1%, ரைட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாக்கி இருக்கிற 1% உங்களுக்கு இந்த லிங்க் யாரு அனுப்பினாங்களோ அவங்கள்ட்ட மட்டும் நீங்க கான்டாக்ட்ல இருந்தா போதும். உங்களுக்கு அந்த ஒரு விஷயமும் ஃபுல்லாவே முழுமையா கத்துக் கொடுக்கறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நாங்க காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ரைட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விருப்பப்படல. So I would like to welcome a person, the special person இன்னைக்கு இந்த பரிவர்த்தன் எடுக்க போறாங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு பிரசன்டேஷன் எடுக்க போறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா டாக்டர் பை ப்ரொஃபஷனா இருக்கிறாங்க, டாக்டரா இருக்கிறாங்க, பல்வேறு விஷயங்கள் அவங்க வெவ்வேறு ரூபங்கள் இந்த பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கன்சல்டண்டா இருக்கிறாங்க, ஒரு டைரக்டரா இருக்கிறாங்க, ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட்டும் வச்சிருக்கிறாங்க. அற்புதமாக அவரோட பிசினஸ் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் அழகா வளர்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு லீடரை தான் நீங்க இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. அவங்க தான் இன்னைக்கு பரிவர்த்தனை எடுக்க போறாங்க. So I would like to welcome none other than Director Dr. மகாலட்சுமி அவர்களை. Over to you, மகாலட்சுமி மேம். உங்களை அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசிக்கலாம் மகாலட்சுமி மேம். Thank you so much, sir. Palniappan sir, thanks for the opportunity. Good Modi Care morning, friends. I'm Dr. Mahalakshmi, proud DP owner and director in Modi Care, and I'm there. Our mission for 2020 onwards is to touch minimum 100 lives and change destinies. So இன்றைக்கு நம்ம அந்த மாற்றம் கூடு அதுக்கான துவக்கம் ஒரு பயணம் ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிங்கும்போது ஐ எம் so happy to share that opportunity. இன்னைக்கு வந்த எல்லாருக்கும் warm welcome. ஸோ என்ன மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இப்ப நம்ம ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். and we'll go ahead. சர்ச் சொன்ன மாதிரி பரிவர்த்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீனிங் இருக்கு. அது நீங்க போக போக ப்ரோக்ராம்ல தெரியும். பட் மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா பல அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது நம்ம லைஃப்லன்னு பார்த்தோம்னா. சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் திங் இன் திஸ் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அதுக்கு இந்த 2020 பயங்கர சான்று அப்படின்னு நினைக்கலாம். அந்த ஒரு வருஷம் ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம உலகத்தையே புரட்டி போட்டுருச்சு இல்லைங்களா? ஸோ லைஃப் இஸ் நெவர் கோயிங் டு பி த சேம் ஹியர் ஆஃப்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை நம்ம இயற்கையாவே பார்த்துட்டோம். பட் இது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாம நடந்த ஒரு விஷயம். பட் நம்ம வாழ்க்கையை ஐ ஆம் த கேப்டன் ஆஃப் மை டெஸ்டினி, என்னோட லைஃபுக்கு நான் தான் முழு
பொறுப்பு அப்படின்னு நம்ம 100% ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நம்ம லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம காந்திஜி மாதிரி we have to be the change that we want to see இல்லைங்களா? நம்ம தான் அந்த மாற்றத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர முடியும். துவக்கம் நம்ம கிட்ட இருந்து வரணும். அததான் அழகா சொல்லியிருந்தாங்க. என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எண்ணங்களை மாற்றணும், சோச் பதல்னா. அதுக்கப்புறம் நம்ம மாறணும், அப்போ உலகம் தன்னால மாறும். சோ இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மள நாமளே கேட்டுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு. அது இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவோம், சுய பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் யூ லிவிங் த லைஃப் ஆஃப் ஆர் ட்ரீம்ஸ்? நாம எல்லாருமே நம்மளை கேட்டுக்கணும், நம்ம லைஃப் நம்ம நினைச்ச மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ்றோமா, இல்ல அது வெறும் கனவாவே இருக்கா? ஒரு நல்ல வீடு, ஒரு நல்ல குடும்பம், நல்ல வேலை அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு பேசிக் நெசசிட்டி இல்லையா? உணவு, உடை, உறையுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை தாண்டி நம்மளுக்கு சில ட்ரீம்ஸ் இருக்கும். ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் போகணும்னு இருக்கும், இல்ல நம்ம பசங்களை ரொம்ப நல்லா படிக்க வைக்கணும் இல்லையா? எல்லாருக்குமே அது ஒரு பேசிக், ஒரு பேரண்டா இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்கிற கூடியது. இதையும் தாண்டி நம்ம நிறைவு ஆனப்புறம், பினான்சியலா செக்யூரிட்டி வந்தப்புறம், சேரிட்டி, மத்தவங்களுக்கு என்ன நம்மளால உதவ முடியும், இதெல்லாமுமே கனவாவே நிக்குதா அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்வி. நம்மள நாமளே கேட்டுக்கணும். ஏன்னா சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் இல்லைங்களா? தமிழ்ல கூட சொல்லுவாங்க, தனக்கு மிஞ்சிதான் தான தர்மம் இல்லையா? சோ நம்ம நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தானா பல பேருக்கு we can touch lives and change their destiny. சோ அதுக்கான ஒரு முதல் படியா நம்ம இந்த பரிவர்த்தனை பார்க்கலாம். இதுல இம்பார்ட்டன்டா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இன்றைக்கு நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைக்கும் நம்ம நினைச்சிருக்கிற வாழ்க்கைக்கும் the reality and what we want and need, அதுக்கான கேப் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, ஏன் அதை எப்படி நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முக்கியமான காரணம், ஏன் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு தொழில் பார்க்கறோம், இல்ல வேலை பார்க்கறோம், சம்பாதிக்கிறோம், ஆனா ஏன் நம்மளால அந்த டெஸ்டினியை ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தா, முதல் ரீசன் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங், இன்ஃபிளேஷன் ஆர் பணவீக்கம்னு எக்கனாமிக்ஸ்ல சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம அப்பா அம்மா காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா 500 ரூபாய் அந்த மாதிரி இருந்தாலே அவங்களால நிறைவான வாழ்க்கை வாழ முடியும். 1980s எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய்ல ஒரு குடும்பம் நல்லபடியாவே கம்ஃபர்டபுளா இருக்க முடிஞ்சுது. அப்பெல்லாம் ஐ திங்க் தங்கம் விலை ஒரு பவுனே 1000 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு 40,000 45,000 ரூபாய். சோ நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா பொருள்களோட விலையுமே கூடுது. நம்மளுக்கு அத்தியாவசிய பொருள், கேஸ், பால், அரிசி, பருப்பு எல்லாமே கூடுது. இன்னைக்கு நிலைமையில ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாதான் நம்மளால ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் வாழ முடியுங்கிறது தான் உண்மை. இது நம்ம ஒரு லக்ஸுரியோ ஆடம்பரத்தையோ பேசல, பேசிக் நெசசரி. ஏன்னா ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கோம், ஒரு இஎம்ஐ கட்டணும்னாலே 35,000 40,000 இஎம்ஐக்கே போயிடும். சோ ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்தாதான் ஒரு ஃபேமிலி கம்ஃபர்டபுளா லிவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இன்றைய நிலைமையில இல்லைங்களா? சோ அதுக்கான முயற்சிகள் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So how do you want to achieve your dreams? இந்த நம்மளுக்கு 1000 கனவுகள் ஒரு விருப்பங்கள், ஆசைகள் இருக்கலாம். அது எல்லாம் கனவாவே முடிய போகுதா, இல்ல கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு கனவையும் பார்த்து பார்த்து நம்ம நினைவாக்க போறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா நாம தான் we'll have to decide. என்னோட லைஃபுக்கு நான் முழு பொறுப்பு, 100% ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நம்ம என்னைக்கு எடுத்து அந்த மாற்றத்துக்கான முயற்சி எடுக்கிறோமோ அன்னைக்குதான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும். ஈவன் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அழகா சொல்லியிருப்பாரு, நாம பண்ற ஒரு விஷயத்த திரும்ப திரும்ப அதே மாதிரியே பண்ணிட்டு பட் விளைவு மட்டும் வேற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அதை விட அடி முட்டாள்தனம் உலகத்துல வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஸ்டூபிடிட்டி சொல்லியிருப்பாரு. டூயிங் த சேம் திங் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அகேன் பட் எக்ஸ்பெக்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இல்லைங்களா? சோ நம்ம பண்ணக்கூடிய வாழ்க்கை, இப்போ நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நம்மளை கொண்டு சேர்க்கல, இல்ல அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணலைன்னா இன்னும் ஏதோ ஒன்று நம்ம மாற்ற வேண்டியிருக்கு, இல்ல அடிஷனலா கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு
அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அது என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் நம்மளுக்குள்ள கொண்டு வரலாம், ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வருமானம், வாட் எவர் ப்ரொஃபஷன் வி ஆர் இன், நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஜாப்ல வேலை பார்க்கலாம், ஏதாவே இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் வருமானம் தேவை. செலவு பண்றதுக்கு பணம், வருமானம் ஏதோ ஒரு வகையில தேவை இல்லைங்களா? அப்போ அறிஞர்கள் என்ன எக்கனாமில என்ன திருப்பி எக்கனாமிக்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, 2 வகையான வருமானம் இருக்கு. ஒன்னு they call it as active income, இன்னொன்னு passive income. ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின்னா என்னங்கறத நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். அது ஒரு சார்ட் ஆஃப் டிபெண்டன்சி பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன டிபெண்டன்சி அப்படின்னா, நம்ம வேலையோ நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷன் ஏதாவே இருந்தாலும் அத மூலமா வரக்கூடிய வருவாய் அனைத்தும் ஆக்டிவ் இன்கம். இது எப்படின்னா, ஒரு வேலை பார்த்தா சம்பளம் ஆர் கூலி ஆர் காசு, அது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு தான் வேலை பார்க்கணும்ல. நான் டாக்டருங்க, ஐ எம் மை ஓன் பாஸ், ஐ ஹாவ் மை ஓன் கிளினிக், அப்பனாலும் நான் ஒரு 10 நாள் லீவ் எடுத்தேன், கிளினிக்ல உட்காரலன்னா எனக்கு வருமானம் வராது இல்லைங்களா? அப்போ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, டெக்னிக்கலி சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்மளுடைய டைம அடமானம் வைக்கிறோம். நான் ஒரு 1 hour 2 hours ஒரு பேஷண்ட பாக்குறேன், என்னோட டைம் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸுக்கு அவரு ஃபீஸ் தராரு. இதுதான் நடக்குது. அது எந்த தொழிலா இருக்கலாம், இல்ல ஷாப்கீப்பர், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ப்ரொஃபஷனல், அவர் கடையை மூடி வச்சாருன்னா அவருக்கு வேலை இல்லை. இல்ல எம்ப்ளாய்டு ப்ரொஃபஷனல் பாருங்க, ஒரு 20 வயசு வரைக்கும் படிக்கிறாங்க, 58 60ல அவங்க ரிட்டையர் ஆகிறாங்கன்னா அந்த 40 வருஷம் அவங்களுடைய உழைப்பு அப்படிங்கிறது டைம் இஸ் மணி ஹியர். அப்போ அவங்களோட டைம் உழைப்பு கொடுத்ததுக்காக பார்க்கக்கூடிய இன்கம் எல்லாமே ஆக்டிவ் இன்கம். அதுல என்ன ஒரு சின்ன டிராபேக் அப்படின்னா, டைம் இஸ் லிமிட்டெட். எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எவ்வளவு பெரிய மல்டி மில்லியனர் பில்கேட்ஸா இருந்தாலும் அவருக்கும் 24 மணி நேரம் தான் காமன் டினாமினேட்டர். அதை மட்டும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்குவோம். இப்ப வேற வகையான வருமானம் இருக்கா, சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னா கட்டாயமா இருக்கு. தட் இஸ் நோன் அஸ் பாசிவ் இன்கம். இத நம்ம கம்பெனில ரொம்ப அழகா ஆசாதி பிளான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆசாதி அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஆர் விடுதலை அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன விடுதலை அப்படின்னா, நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம், ஆக்டிவ் இன்கம்ல டைம நம்ம அடமானம் வச்சுட்டு இருக்கோம். சோ இங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது டைம் ஃப்ரீடம் வருது. டைம் ஃப்ரீடம் மூலமா நம்மளுக்கு பினான்சியல் ஃப்ரீடம் வருது. அப்பனா ஒரு கேள்வி வரும், அப்ப நான் இதுல உழைக்கவே வேண்டாமா, சும்மா இருந்தாலே காசு வருமானா? அப்படி கிடையாது. 2 to 5 years or 7 8 years கூட வச்சுக்கோங்க, கடுமையா உழைக்கணும். ஒரு சிஸ்டம் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் 30 வருஷத்துக்கோ 40 வருஷத்துக்கோ அதுல இருந்து வருமானத்தை நம்ம மட்டும் இல்ல, நம்ம சந்ததியரே அனுபவிக்க முடியும். இதுதான் பாசிவ் இன்கம். முதல் இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா உழைப்பு ஜாஸ்தியா தெரியும், வருமானம் கம்மியா தெரியும். 5-6 வருஷம் தாண்டிடுச்சுன்னா உழைப்பு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும், இன்கம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் திருப்பியும் சொல்லலாம். இப்போ ஒரு நல்ல கதை எழுதி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாவலிஸ்ட், ஒரு ஆத்தர் இருக்காருன்னா அவர் ஒரு முறைதான் அந்த புக் எழுதுறாரு. ஆனா அவரு காலம் வரைக்கும் அவருக்கு ராயல்டி இன்கம், எங்கெல்லாம் புக்கு விற்கப்படுதோ அங்கெல்லாம் அவருக்கு ராயல்டி இன்கம் லைஃப் லாங்கா வரப்போகுது. அவங்க சந்ததியருக்கும் அது வரப்போகுது இல்லைங்களா? அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ராயல் இன்கம். இதே எக்ஸாம்பிள் ரஹ்மான் சாரோ இல்ல ராஜா சாரோ வச்சுக்கலாம். மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் கூட தே ஹேவ் ராயல்டி இன்கம். ஓகே, எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தனித்துவமான திறமை கிடையாதுங்க, நான் சாதாரண ஆளு, என்னால பாசிவ் இன்கம் குள்ள வர முடியுமா அப்படின்னா இன்னொரு வெஹிக்கிள் கூட அதுக்கு இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்துல கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணினோம்னா அந்த பணம் நமக்கு திருப்பி சம்பாதிச்சு கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷேர் மார்க்கெட்ஸ்ல நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு வீடோ ஏதோ ரியல் எஸ்டேட்டோ பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் இருக்க போற வீடை தாண்டி இன்னும் ஒரு வீடோ 2 வீடோ இருந்தா அந்த வாடகை எனக்கு பாசிவ் இன்கம். பட் இதுலயும் ஒரு சின்ன கேட்ச் இருக்கு. என்னன்னா,
ஓரளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளான லைஃப், எக்ஸ்ட்ராவா சேமிப்பு பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவல்ல இருந்துதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பில்ட் ஆகுது. அப்ப பணக்காரங்களுக்கு மட்டுமே தான் பணம் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா, சாமானியர்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னா we have a wonderful answer. அங்கதான் நம்ம டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த அருமையான வாய்ப்பை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னங்க டைரக்ட் செல்லிங்னா என்ன அப்படின்னு கேக்குறவங்களுக்கு இது ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான இண்டஸ்ட்ரி. சிம்பிளா சொல்லணும்னா மாத்தி யோசி அப்படின்னு உட்கார்ந்து அவங்க யோசிச்சனால வந்த வண்டர்ஃபுல் ஆன்சர். இப்ப நீங்க எந்த பிசினஸ் வேணா உலகத்துல எடுத்துக்கோங்க, பேசிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பொருளை யாரோ பொருளோ இல்ல சர்வீஸோ, இப்ப எங்களை மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ல நாங்க சர்வீஸ கொடுக்கறோம், ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து பொருள் கொடுக்கறாங்க. அந்த உற்பத்தியாளர் ஆர் த ப்ரொடியூசர் அதை கொண்டு வந்து யாருக்கு கொண்டு வந்து அந்த கன்சியூமர் பயன் ஈட்டாளர்கள் ஒரு கன்சியூமர்ஸுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சர்வீஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் டிரான்ஸ்பர்ல எக்ஸ்ட்ரா மணி வர்றது அவரோட ப்ராஃபிட் இல்லைங்களா. சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு பேனா ஒரு ஒரு பொருள், ஏதோ ஒரு பொருள் ஒரு 35 ரூபான்னு வச்சுக்குவோம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. அவர் கம்பெனிலே அதை வச்சுக்க முடியாது இல்லையா. அவர் ஒரு லாபத்தோட அதை கொண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வித்துடுறாரு. சோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஒரு 45 ரூபாய்க்கு அந்த பொருள் வருதுன்னா அதை அவரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாரு. எல்லா மாநிலங்களுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு, அவரோட லாபம் எல்லாம் சேர்த்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு ஊர்ல ஹோல்சேலருக்கு ஒரு 65 ரூபாய்க்கு கொடுக்கறாருன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஹோல்சேலர் அவருடைய ஒரு லாபம் வச்சு ஒரு 75 ரூபாய்க்கு ரீட்டைல் ப்ராஃபிட்டுக்காக அந்த சாதாரண கிரானா ஷாப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த குட்டி கடைகள்ல கொடுக்கறாருன்னா நம்ம எண்ட் யூசர் அங்க போய் வாங்கிக்கிறோம். அப்ப அந்த பொருள் வந்து 75 ருபீஸ் தான் ஆகுதா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. நம்ம வாங்குற காசுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 100 ருபீஸ் ஆயிடும். ஏன் அந்த நடுவுல என்ன கேப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய சேலஞ்ச் வந்து அட்வர்டைசிங் காஸ்ட். இந்த பொருள் நான் உற்பத்தி பண்றேன், இதனால இவ்வளவு பயன் இருக்கு, இது இந்த மாதிரி பொருள் அப்படின்னு கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, உற்பத்தியாளர் ஒரு ரேடியோலயோ டிவிலயோ நியூஸ் பேப்பர்லயோ அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க. அது சாதாரணமா நீங்க நானும் பண்றது இல்ல. மினிமம் ஒரு அமிதாப் பச்சன் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அப்படி பெரிய செலிபிரிட்டிஸ கூப்பிடும் போது செலிபிரிட்டி என்டோர்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு பல கோடி ரூபாய் செலவாக வேண்டியிருக்கு. அந்த செலவெல்லாம் யார் கொடுக்கறான்னு பார்த்தா நாம தான் கொடுக்குறோம். அதனாலதான் எண்ட் யூசருக்கு 100 ருபீஸ்க்கு அந்த பொருள் வந்து சேருது. சரி, இதுல என்னங்க பிரச்சனை, கரெக்டா தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கம்பெனிக்கு பார்க்கும்போது சேல்ஸ் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, ஒரு பொருள் நல்ல பொருள்னு சொல்லி கொண்ட வச்சு அது கன்வெர்ட் ஆகுதா சேல்ஸா அப்படின்னா அந்த கன்வர்ஷன்ல அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் வந்தது. இப்ப நீங்களும் நானுமே நினைச்சு பார்ப்போம், ஒரு கார் வாங்குறோம் இல்ல ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குறோம் அப்படின்னா யாரோ ஷாருக் கான் சொன்னாரு இல்ல XRY சொன்னாங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்குவோமா? இந்த காரை வாங்குங்கன்னா அவரே அது ஓட்டுறாரான்னு தெரியாது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பட்ஜெட்டை ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்போம் இல்லைங்களா. ஓகே 5 lakhsக்கு ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்ல 50 கார்ல 5 கார் கொண்டு வந்துருவேன். ஆனா இந்த 5 கார்ல எந்த காரை வாங்குறதுன்னு எப்படி யோசிப்போம்? நேச்சுரலி அந்த கார் யார் வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ல அவங்களை கேட்போம் இல்லையா. அது ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாம். ஏன்பா இந்த கார் வச்சிருக்கியே நல்லா இருக்கான்னா, ஓகே நல்ல மைலேஜ் இருக்கு, இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு அவங்க வாய் வார்த்தையா ஒரு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் என்டோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தால் அதை மட்டுமே தான் நம்பி நம்ம போய் ஒரு டெஸ்ட் டிரைவுக்கே போவோம் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த கம்பெனி யோசிக்கிறாங்க, ஒரு ஹாப்பி கஸ்டமர் சொல்ற ஒரு வார்த்தையால தான் எனக்கு சேல்ஸ் கன்வர்ஷன் வருதுன்னா நான் ஏன் இவ்வளவு செலவு பண்ணணும், டைரக்டா கன்சியூமர்ஸையே ஹாப்பியா வச்சுக்கலாமே, நல்ல பொருள் கொடுக்கலாம், அந்த லாபத்துல சம்பாதிக்கிறதுல நம்ம 2 பேருமே பங்கு பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு யோசிச்சு உருவானதுதான் இந்த டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி. இது கிட்டத்தட்ட 100-150 வருஷமா இருக்கு. இந்தியால 25 வருஷமா நாம இந்தியால இருக்கோம். சோ இது ஒரு லெஜிட்டிமேட் போனஃபைட் பிசினஸ் சிஸ்டம் which has been proven all over the world. ஓகே, இப்ப டைரக்ட் செல்லிங்ல இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்கு, கம்பெனிக்கு ஈஸியா கன்வர்ஷன் ஆகுது, எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதனால நமக்கு என்ன லாபம், எனக்கு என்னங்க இதுல இருக்கு, அதுதானே நம்ம கொஸ்டின். இப்ப நம்ம இத பண்றோம், ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்றோம்னா இதுல நமக்கு என்ன லாபம்
அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா? இந்த டைரக்ட் செல்லிங்ல பல லாபங்கள் இருக்கு, பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டீசர். நாம எல்லாமே ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிறோம். பட் நம்ம எல்லாருமே ஒரு டைரக்ட் செல்லர் தான். எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இப்போ ஒரு நல்ல படம் பார்த்திருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவோம்? நல்லா படிச்சது பார்த்தோம், பிடிச்சிருக்குன்னா உடனே நம்ம சொல்லுவோம், ஏய் அந்த படம் போய் பாரு சூப்பரா இருக்கு சொல்லுவோமா? ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறோம், ஒரு ஹோட்டல் போறோம், ஒரு டிஷ் பிடிச்சிருக்கா டெஃபினட்டா சொல்லுவோம், ஏய் அங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் குடும்பத்தோட போய் சாப்பிடணும், ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு. பட் யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும்போது நம்ம சந்தோஷத்தை 4 பேர்கிட்ட பகிர்றோம். அதனால ஒரு மானிட்டைசேஷன், ஒரு திரும்ப நம்மளுக்கு பயன்பாடு இருக்கானா? இல்ல. அந்த ஹோட்டல்காரர் வந்து நீங்க சொன்னனால எனக்கு 4 பேர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சாப்பிட்டாங்க, இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ மீல்ஸ் தரேன்னு சொல்ல போறது இல்ல. தம்பி நீங்க சொன்ன என்டார்ஸ்மெண்ட்னால பல பேர் படம் பார்த்தாங்க, நெக்ஸ்ட் படத்துல உங்களுக்கு ஹீரோவா போடுறேன்னு யாரும் சொல்ல போறது இல்ல. ஆனாலும் நம்ம சந்தோஷத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மார்க்கெட்டிங். நம்ம சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா 4 பேர்ட்ட சொல்லுவோம். அப்படி சொல்றது மூலமா எப்படி சம்பாதிக்கலாம்ங்கிறது தான் இது. சோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா குவைட் லிட்டரலி நீங்க பணம் போட்டு முதலீடு போட்டு தான் தொழில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் உடைக்கிறோம். அந்த மித் உடைச்சிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாம ஒரு தொழில் தொடங்க முடியும் அப்படிங்கறத காமிக்க போறாங்க இன்னைக்கு. சரி, அப்ப நம்ம முதலீடே போடலைன்னா ஏதாவது ரிஸ்க் இருக்குமா? நமக்கு டெஃபினட்டா ரிஸ்க் கிடையாது, நோ ரிஸ்க். சரிங்க, நான் முதலீடும் போடல ரிஸ்க்கும் இல்லைங்கிறீங்க, அப்ப வருமானம் எப்படி வரும்? கொஞ்சமா தான் வருமானா? பிக் சர்ப்ரைஸ், பெரிய அன்லிமிட்டெட் இன்கம் இருக்கக்கூடிய லட்சத்துல கோடியில சம்பாதிக்கிற லீடர்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க. வானமே எல்லை, ஸ்கை இஸ் த லிமிட் அப்படின்னா அது 200% உண்மை. ஒரு சினிமால கூட வரும், சின்ன கல்லு பெத்த லாபம்னு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பார்த்தோம்னா இதுல வந்து சின்ன பிசினஸா தெரியும், பட் பெரிய இன்கம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸ், அன்லிமிட்டெட் இன்கம். இதுல இன்னொரு ஃபோர்த் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இது குடும்பமா நாம இணக்கமா இருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு பிசினஸ், ஃபேமிலி பிசினஸ். ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பார்ட்னர்ஸா இருப்பாங்க. 18 வயசுக்கு மேலான குழந்தைகள் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பிசினஸ் பார்ட்னரா. ஸோ ஹோல் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் ஜாலியா ஃபன்னா பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசினஸ். இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பார்த்தோம்னா, நம்ம பாசிவ் இன்கம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், அது தலைமுறைக்கு தாண்டி வரக்கூடியது அப்படின்னு. அப்படி பார்த்தா இந்த பிசினஸ் நான் நல்லா வளர்த்து ஒரு சாம்ராஜ்யம் மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன், அப்ப எனக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒன்னும் ஆகாது, அது அப்படியே நம்ம பசங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். சோ கம்பெனி ஹஸ் கிவன் யூ டிரான்ஸ்ஃபரபிள் பிசினஸ், ஒரு லெகசி நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். சரி, இவ்வளவு நல்ல பெனிஃபிட் சொல்றீங்களே, ஆனா நான் இது வரைக்கும் நான் பிசினஸ் பண்ணதில்ல, ஆர் இத பத்தி எனக்கு தெரியாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். உங்களை இன்னைக்கு அழைச்சிட்டு வந்த உங்க அப்ளைனோ இல்ல கம்பெனியோட ட்ரைனிங் சிஸ்டமோ பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஹோல்டிங், நீங்க ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன லிமிட் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, ஒரு பேரண்ட், ஒரு தாய் எப்படி ஒரு குழந்தை கை பிடிச்சு நடக்க கத்து தருவாங்களோ அது மாதிரி நடந்து ஓடி ஜெயிக்கிற வரைக்கும் ஆள் கூடவே வராங்க உங்க கூட. சோ அந்த கவலையும் வேண்டாம். சோ 7th பாயிண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஆக்டிவ் இன்கம், பாசிவ் இன்கம்னு. நம்மளுக்கு ஆக்டிவ் இன்கமுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தொழிலோ ஒரு உத்தியோகமோ இருக்கு இல்லையா? எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம மாத்தி என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இது 100% பாசிவ் இன்கம் ஸ்ட்ரீமுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. சரி, நான் ஏற்கனவே 9 to 5 ஜாப்ல செத்துட்டு இருக்கேங்க, இதுக்கு மேல எனக்கு டைமே இல்லை, என்ன பண்ண சொல்றீங்க? நோ ப்ராப்ளம். நீங்க இத பார்ட் டைம் பிசினஸா வீக்கெண்ட்ஸ்லயோ உங்களுக்கு ஒரு டிவி 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் வெட்டி சீரியல் பாக்குற டைம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க உழைக்க ரெடியா இருந்தீங்கன்னா உங்களை ஜெயிக்க வைக்க உங்க லீடர்ஸ் ரெடியா இருக்காங்க. ஓகேவா? சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இவ்வளவு நல்ல விஷயம் அப்படின்னா இது பின்னாடி யாரு, பின்புலமா ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் இல்லையா? அது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மோடிகேர் கம்பெனியோட ஃபவுண்டிங் ஃபாதர், அவரோட பிரெயின் சைல்டு, இது பெட் சைல்டுன்னு சொல்லலாம். அது பாத்தீங்கன்னா சமீர் மோடிஜி. இவர் வந்து இந்தியால இந்தியர்களுக்காக இந்தியரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி மோடிகேருங்கிறது ரொம்ப பெருமையான விஷயம். He brought this
ஒரே ஒரு நோக்கம் தான், இந்தியாவுல இந்தியர்கள் வளமையான ஒரு வாழ்வை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு மோட்டிவோட டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாரு. சோ அவர் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருப்பாரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்லோகன் இது. கம்பெனியோட மோட்டோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we are a single product company, our product is azadi. ஒவ்வொரு மனுஷன், தனி மனுஷன் இந்தியனுக்கும் அந்த பினான்சியல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு வாய்ப்பை தரக்கூடிய ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நாங்க கம்பெனி நடத்துறோம். அதுக்கான மீன்ஸ் டு எண்ட் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அவரோட நிலைப்பாடு. சரி, இந்த மோடி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிறது அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, மிஸ்டர் ராய் பகதூர் குஜர்மால் மோடி அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் குரூப். இப்ப டாடா குரூப் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மோடி இஸ் அ காங்க்ளமேட். அது ஒரு பெரிய குழுமம், பிசினஸ் குழுமம். அது ஒரு 400 ரூபாய் முதலீட்டுல ஒரு சுகர் ஃபேக்டரியா 1933 ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஒரு 30-40 இயர்ஸ் அவர் அதை பில்ட் பண்ணி ஒரு 27 கம்பெனிஸ் உள்ள ஒரு சாம்ராஜ்யமா அவர் உருவாக்கி இருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் 1968 அவருக்கு வந்து பத்மபூஷன் அவார்ட் கூட கொடுத்திருக்காங்க தேசிய சேவைக்காக. He's such a patriot and we are proud to have such ஒரு visionary as our founding father. So இவருடைய மகன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கே மோடி. சொல்லுவாங்க இல்ல தமிழ்ல, தாய் 8 அடி பாஞ்சா குட்டி 16 அடி பாயும்னு. அது மாதிரி அவர் வந்து ஒரு பிசினஸ் 27 டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொண்டு வந்தாருன்னா, இவர் அந்த 27 இண்டஸ்ட்ரியும் இந்தியால இருந்து 90 கண்ட்ரீஸுக்கு இன்டர்நேஷனல் பிசினஸா அதை இன்னும் பெருசா வளர்த்து கொண்டு போனாரு. அண்ட் இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன் இன்னைக்கும் 90 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு அண்ட் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் மோடி காங்கிரமேட் வந்து டாப் 5 கம்பெனிஸ் டு ஒர்க் ஃபார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அங்க வேலை பார்க்கறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஓட் பண்ணின ஒரு கம்பெனி. தட்ஸ் a very prestigious award for any employer. இப்போ நம்ம மோடி கேர் அப்படிங்கிற அந்த மோடி குழுமத்தோட ஒரு நம்மளுக்கு பிளாக்ஷிப் கம்பெனி இதுதான். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு இம்மீடியட்டா டச் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசினஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மோடி கேர் டைரக்ட் செல்லிங். இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், இது பிரெயின் சைல்ட் ஆஃப் மிஸ்டர் சமீர் மோடி. அவர் எவ்வளவு பெரிய விஷனரி அப்படின்னா, 20 இயர்ஸ் பேக் இந்தியால யாருக்குமே டைரக்ட் செல்லிங்னா என்னன்னே தெரியாத நேரத்துல துணிஞ்சு நான் டைரக்ட் செல்லிங் கொண்டு வரேன், இதுதான் இந்தியாவோட ஃபியூச்சருக்கு தேவையானது, ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் தேவை அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு அதை பார்த்து ஒரு இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான கன்சல்டன்ஸுக்கு ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அண்ட் நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனிங்கிறதுனால ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் ஐடிஎஸ்ஏ. இப்ப ஐடிஎஸ்ஏனா என்னங்க, அது நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்தியன் டைரக்ட் செல்லிங் அசோசியேஷன் சொல்லுவோம். இப்ப எப்படி சொல்லணும்னா, இப்ப பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை பாக்குறாங்களா, நியாயமா நடந்துக்கிறாங்களான்னு மேற்பார்வை பாக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படி இருக்கு இல்லைங்களா. இப்ப இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாம் நல்லா வேலை பாக்குறாங்களான்னு நம்ம ஐஆர்டிஏ இருக்கு. அது மாதிரி இது ஒரு நோடல் ஏஜென்சி. டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஒழுங்கான வரைமுறைப்படி வேலை செய்யறாங்களா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்கு ஒரு நோடல் ஏஜென்சி இஸ் ஐடிஎஸ்ஏ. அதை உருவாக்கினதுல நம்மளுக்கு ஒரு பெரும் பங்கு இருக்குங்கிறது பெரிய ஃபெதர் இன் ஆர் கேப். இது தவிர நம்மளுக்கு என்ன இதுல இருக்குன்னா, ரிவார்டிங் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, பின்னாடி அதை பார்க்க போறோம். And as I already said, Modi Care by itself நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு. பெஸ்ட் நியூட்ராசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா, ஃபாஸ்டஸ்ட் growing FMCG in the world. இந்தியால இல்லைங்க, உலகத்திலேயே அதிக வேகமா growth இருக்கக்கூடிய FMCG இன் டைரக்ட் செல்லிங் ஸ்பேஸ். இந்த மாதிரி பல அழகான அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கு, ஐ மீன் பெருமையான அவார்ட்ஸ். அது தவிர நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we have international quality products at Indian prices. நம்ம பாக்கெட்டுக்கு ஏத்த விலையில பட் தரம் உலக தரம் வாய்ந்த இது. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ்க்கு வந்து குட் மேனுஃபேக்சரிங் பிராக்டிசஸ் சர்டிபிகேட்னு ஒண்ணு இருக்கு. தரமானதை தயாரிக்கிறாங்கன்னு சர்டிபிகேட்டோட வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் 100% பைபேக் கேரண்டி, சாட்டிஸ்பாக்சன் கேரண்டின்னு சைன் போட்டு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இதுக்கு மேல என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம்.
மோடிகேர்ல ப்ராடக்ட் ரேஞ்ச்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 300-400 ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு. இன்னும் வளர்ந்துட்டே தான் இருக்கு. எவ்ரி இயர் எவ்ரி குவார்டர் அவங்க ஆட் பண்ணிட்டே போறாங்க. ஒரு 12 மேஜர் கேட்டகரிஸ்ல இருக்கு. நியூட்ரிஷன் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ஸ், அது தட் இஸ் க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். அது தவிர கலர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கு, ஸ்கின் கேர் இருக்கு, ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜஸ் இருக்கு. நம்ம டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கைக்கு யூஸ் பண்ற டீ, காஃபி, தேன், எண்ணெய், நெய் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். அது மாதிரி பர்சனல் கேர்னு பாத்தீங்கன்னா சோப்பு, ஷாம்பூஸ், டூத் பேஸ்ட் எல்லாமே உலக தரம் வாய்ந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வண்டர்ஃபுல்லா எல்லாமே இருக்கும். நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்து யூ கேன் என்டோர்ஸ் இட். லாண்ட்ரி கேர், ஹோம் கேர், அக்ரி, ஈவன் விவசாய துறைக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கு. அது தவிர டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, ஜுவல்லரி இருக்கு, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லக்ஸுரி ஐட்டமா வாட்சஸ் கூட நம்ம கிட்ட இருக்கு. லிமிடெட் எடிஷன் டிசைனர் வாட்சஸ். பட் இன்னைக்கு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம எல்லாத்தையும் இப்போ பார்க்க முடியாது. பட் ஒரு I'll take just 2 minutes of your time. ரெண்டு என்னோட பெட் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி மட்டும் காமிச்சிட்டு I'll close my session. சில்வர் டிப் எவர்கிரீன் ப்ராடக்ட் ஃபார் முடிகேர். ஏன்னா 20 இயர்ஸ் முன்னாடியில இருந்து நான் இத யூஸ் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கன்சியூமரா உள்ள கூட்டிட்டு வந்த ப்ராடக்ட். இதுவும் ஜுவல்லரி டிப்பும். இதுல பெஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ ரீயூசபிள் ப்ராடக்ட். இது இப்போ என்ன விலைன்னு தெரியல, 200 ரூபாய் இருக்கும். நான் வாங்கும்போது 100 சொச்சம். பட் 7-8 வருஷமா நான் இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ரீயூசபிள் ப்ராடக்ட் இது. ஸோ வேல்யூ ஃபார் மணிங்கிறது எவ்ரி பைசா வசூல் உங்களுக்கு. பிளஸ் உங்க சில்வருக்கு ஒரு பாதிப்பும் வராது. சில்வர் வெயிட் கம்மியாகுது, கரைஞ்சு போகுது, அந்த மாதிரி பயம் இல்லாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். கட்டாயம் ஒவ்வொரு லேடியும் வில் லவ் திஸ் ப்ராடக்ட். டெமோஸ் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு, லீடர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, பாருங்க. Another important pet product is Mighty in One. இது again a personal favorite because all India levelல நாங்க எங்க டீம்ல இது இன்ட்ரோடியூஸ் ஆன புதுசுலயே நாங்க அம்பாசிடர்ஸ் ஃபார் மைட்டி இன் ஒன் வந்திருக்கோம். அமேசிங் கிளீனர். இது சர்ஃபேசஸ் மட்டும்தான் கிளீன் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்ல. நம்ம மேல கரை பட்டுருச்சு, துணிகள், அந்த மாதிரி ஸ்டெயினை கூட அழகா ரிமூவ் பண்ணும். ஒரு கிச்சன்ல இன்னைக்கு கருவாடு குழம்பு வச்சீங்கன்னா ஊருக்கே தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அதெல்லாம் இல்ல, அழகா ஓடர் ரிமூவ் பண்ணும். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் நம்ம கொரோனா டைமுக்கு இட் இஸ் ஆன்டி பாக்டீரியல் அண்ட் 99% ஆஃப் த ஜெர்ம்ஸ் கில் பண்ணக்கூடிய வண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட். ஸோ உங்கள்கிட்ட கையில சானிடைசர் இல்லைன்னா இதுவே ஸ்குவிஷ் பண்ணி கை கழுவிக்கலாம். அவ்வளோ வண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இந்த பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம we are going to invite a very dynamic person. ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் தாண்டி ஒரு லீடரா நான் அவங்கள பாக்குறது வந்து வெரி இன்ஸ்பைரிங் லேடி. நம்ம மோடி கேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் டைட்டில் குளோபல் பிளாக் டைமண்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கறது அந்த டைட்டில் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாமுமே மீறி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப டச்சிங்கான விஷயம் என்னன்னா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி, நார்த் ஈஸ்ட் ஆகட்டும், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, அக்ராஸ் she will be physically there. இந்த கொரோனா தான் அவங்கள கட்டி போட்டுருச்சு, இல்லாட்டி அவங்க எந்த டீமுக்கும் நேர்ல போய் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு நான் யாரையும் டைனமிக்கா ஓடி ஓடி உழைச்ச ஒரு லீடரை நான் பார்த்தது இல்லை. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு ஹாவ் ஹர் அஸ் மை அப்லைன் அண்ட் ஹார்ட்டி வெல்கம் பிரியா. We want Priya Satish Kumar to take this session forward. Welcome Priya. Thank you so much. Yeah, thank you so much Maha. You did ungala first parivartan on the Zoom la. You were so fantastic, flawless, romba alaga, romba nalla panninga, very nice. Thank you so much. Thanks for the opportunity Palani sir and Priya. Thank you.
So, actually, இப்ப பாத்தீங்க நான் எதுவுமே சொல்ல தேவையில்ல, அழகா கம்பெனி பத்தியும் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தியும் சொல்லிட்டாங்க. And as she mentioned about Mighty in One, we still have that remembrance together. ஏன்னா மேடம் தான் வந்து பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் Mighty in One அந்த காலகட்டத்துல அவார்டு வாங்கினவங்க. அண்ட் அது எங்களோட மேக்சின் மோதிகேர் மேக்சின்லயும் அது வந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை இன்னும் வரைக்கும் கூட அந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் Mighty in One தான் நாங்க இருக்கோம் actually. So as we were discussing, நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஆக்டிவ் இன்கம், பாசிவ் இன்கம் பத்தி நிறைய பேசினாங்க. தென் மோதிகேர் என்ன அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க, ப்ராடக்ட்ஸ் குவாலிட்டி என்னன்றதையும் சொன்னாங்க. இப்ப இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்ப இதை வச்சு நம்ம எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி மாத்திக்கலாம், எப்படி வந்து இது ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுத்தால் நமக்கு என்ன லாபம் வரும், மத்தவங்களுக்கு என்ன ஒரு லைஃப்ல ஒரு மாற்றத்தை நம்மனால ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போற ஒரு பார்ட் தான் இப்ப நான் இங்க பண்ண போறேன். சோ without wasting any of our time, இப்ப நம்ம அதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாவே போயிடலாம். So 1 minute. ஓகே, ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So இந்த வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு கம்பெனி பேக்ரவுண்ட் அண்ட் வண்டர்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி பார்த்துட்டு நாங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து அவர் பிளான் இஸ் த பெஸ்ட் பிளான் இந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம். ஏன்னா 62% பே அவுட் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. 62% பே அவுட்னா என்னங்க, கம்பெனி 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சா அதுல 62 ரூபாய் நமக்கு லாபமா கொடுக்குறாங்க. அதுதான் இதை நம்ம பெஸ்ட் பிளான் இந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம். இது ஒரு அக்யூமுலேட்டிவ் பிளான். நம்மளோட உழைப்பு எங்கேயுமே வீணாகாது. மாதம் மாதம் அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே போய் நம்மள ஒரு லெவல்ல இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் இந்த அக்யூமுலேட்டிவ் பிளான். அண்ட் நம்மளுடைய டைட்டில்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்மளோட ஒரு வாட்டி நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைஃப் லாங் அந்த டைட்டில் வந்து உங்க கூடவே இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்ல, ஏன்னா நெட்வொர்க்கே சொல்லிட்டாங்க, நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோ ரிஸ்க். சோ மோதிகேரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவையான பொருளை மட்டும் வாங்கி அதுல இருந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். சோ இந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது 0 அப்படின்னு தான் சொல்வேன். இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கேரண்டி, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது சமீர் மோதி சார் தான் திருப்பியும் மனசுக்குள்ள வராங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் பின்னாடி அவரோட சிக்னேச்சர் இருக்கு. ஒரு ப்ராடக்ட் பின்னாடி ஒரு முதலாளி வந்து சைன் போடுறாருன்னா அந்த ப்ராடக்ட அவர் எந்த அளவுக்கு நேசிச்சிருப்பாரு, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிருப்பாரு, அந்த கேரண்டியை அந்த பொருளுக்கு கொடுத்திருக்காருன்றது நம்ம அந்த ஒரு சிக்னேச்சர் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த இடத்துல நெட்வொர்க்கிங்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல, பேச்சு திறமை வேணும்ன்றதும் அவசியம் இல்ல. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணா போதும். நம்மளுடைய ட்ரைனிங் சிஸ்டம் சக்சஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பை மோதிகேர் நம்மள வந்து ஒரு ஜீரோவா இருந்து ஹீரோவாக, அதாவது ஒரு நெட்வொர்க் ப்ரொஃபஷனலாக மாத்தக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய சக்சஸ் பிரின்சிபல்ஸ் பை மோதிகேர். சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு 2 வேலைக்கு நீங்க 10 ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்கம் நீங்க பாக்கலாம். அந்த 2 வேலை என்னங்க, முதல்ல பொருளை உங்களுக்காக நீங்க வாங்கிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் அதை மத்தவங்க கிட்ட அதை பொருளா ஷேர் பண்ணலாம், இல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஷேர் பண்ணலாம். இந்த 2 வேலை நீங்க பண்றதுக்காக 10 விதமான இன்கம். இப்ப நீங்க ஒரு ஜாப் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சேலரி மட்டும்தான் ஒரு இன்கமா வரும். அதே நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு நார்மல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா லாஸ், இதை மட்டும் தான் நம்மளால கேட்க முடியும். ஆனா இந்த ஒரு மோதிகேர் பிசினஸ்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்க பண்ணக்கூடிய இந்த 2 வேலைக்கு உங்களுக்கு 10 விதமான வருமானம் காத்துட்டு இருக்கு. அந்த 10 விதமான வருமானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல நமக்கு சேவ் பண்றது. நம்ம பொருள் நம்ம வாங்கும் பொழுது நமக்கு 20% வரைக்கும் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கணும். நீங்க அதே ஒரு ரீட்டைலா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா 20% வரைக்கும் உங்களால ரீட்டைல் ப்ராஃபிட்டை நீங்க பார்க்க முடியும். அதே நேரத்துல நம்ம ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கும் பொழுதும் அதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வாங்க, அதுல இருந்து கேஷ்பேக் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த கேஷ்பேக் தான் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க, அக்யூமுலேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ். ஏன் இது அக்யூமுலேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ்ல வச்சாங்க? ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க பொருள் வாங்கும் பொழுது நீங்க சேகரிக்கிற பாயிண்ட்ஸ் வந்து 0 ஆகாது. ஆனா அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த கேஷ் வந்து 7% இருந்து 16% வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு உதவியா இருக்கும். அதனாலதான் இது அக்யூமுலேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதுக்கப்புறம் நமக்கு டைட்டில்ஸ் வரும்னு சொல்லணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைட்டில் அப்படின்னு பார்த்தா அது டைரக்டர். சோ ஒன்ஸ் நீங்க அந்த டைரக்டர் டைட்டில் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்பெனில இருந்து டைரக்டர் போனஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும். சோ நம்ம படிப்படியா ஒவ்வொரு லெவல் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டு போகும் பொழுது உங்களுக்கு வேரியஸ் போனஸஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த போனஸஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீம் பில்டர் போனஸ் சொல்லுவோம், லீடர்ஷிப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் சொல்லுவோம்.
அதுக்கப்புறம் ட்ரீம் டிராவல் ஃபண்ட், அப்புறம் வெஹிக்கிள் ஃபண்ட், அதுக்கப்புறம் ஹோம் போனஸ், அதுக்கப்புறம் அட்டூட் பந்தன் போனஸ். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்ப்போம். சோ முதல்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு பிசினஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒரு கம்பெனி பேக்ரவுண்ட் இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, ப்ராடக்ட்ஸை பத்தி இவ்வளவு சொல்றாங்க, நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய டெமான்ஸ்ட்ரேட்டபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னா, யாருக்கெல்லாம் குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் தரமான ஒரு விலையில வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து இந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு பொருள் வாங்குறாங்க. அப்படின்னா 120 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கம்பெனிக்கு பே பண்ண போறது வெறும் 100 ரூபாய் தான். அப்ப அந்த இடையில உள்ள 20 ரூபாய் உங்களோட சேவிங் ஆகவும் இல்லையானால் ரீட்டைல் ப்ராஃபிட் ஆகவும் உங்களுக்கு திருப்பியும் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து சேவிங்ஸ் ஆன் கன்சம்ஷன்ஸ் ஆர் ரீட்டைல் ப்ராஃபிட். அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச லாயல்டி ப்ரோக்ராம். எனக்கு மட்டும் இல்லைங்க, ஆல் இந்தியா லெவல்ல இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம் பத்தி பேசாத லீடர்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் நமக்கு தேவையான பொருளை ஒரே ஷாப்ல இருந்து வாங்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட் தான் இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம். இந்த மாதிரி நீங்க எந்த கடையில போய் மாசம் மாசம் அந்த கடையில வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபர் கிடைக்காதுங்க. ஒன்லி இன் மோடி கேர் உங்களுக்கு இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம் என்ற ஆஃபர் கிடைக்கும். இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம்னா என்ன? இந்த லாயல்டி ப்ரோக்ராம்ல நீங்க மாசம் மாசம் உங்களுக்கு தேவையான பொருளை, அதாவது 2500 இருந்து எவ்வளவு ரூபாய் வேணாலும் நீங்க வாங்கலாம். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. சோ மாசம் மாசம் உங்களுக்கு தேவையான பொருள் 5000 ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கும் பொழுது 6 மாசம் கண்டினியூஸா நீங்க வாங்கி இருந்தீங்கன்னா 7வது மாசம் 5000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் உங்களுக்கு கம்பெனி ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. அந்த 5000 ரூபாய் மதிப்பு பொருளும் உங்களோட சாய்ஸ், கம்பெனியோட சாய்ஸ் கிடையாது. நீங்க என்ன பொருள் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த பொருளை நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த 6 மாசம்ன்றதை விட்டுட்டு நீங்க 12 மாசமும் கண்டினியூஸா நீங்க லாயல்டி ப்ரோக்ராம் கண்டினியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா 7வது மாசம் ஒரு 5000 கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் 12வது மாசம் முடிஞ்சு வர 13வது மாசம் டபுள் பெனிஃபிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், which is around 10,000 rupees worth of products உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்கும். ஓகே, திஸ் இஸ் லாயல்டி ப்ரோக்ராம். சோ இப்ப நம்ம அக்யூமுலேட்டிவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன். அது என்ன? நீங்க வாங்க பொருள்ல கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை நீங்க சேகரிச்சுட்டே வரும் பொழுது உங்களுடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதுதான் வந்து இந்த 7% இருந்து 16%. சப்போஸ் நீங்க 1ல இருந்து 300 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் சேகரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா யூஆர் 7%. அதாவது உங்களுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கு 7%க்கான கேஷ் வந்து சேரும். அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லாப்னு போனீங்கன்னா 1200 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க சேர்த்து வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ வில் பிகம் a 10%, அதாவது 10%க்கான கேஷ் பேக் உங்க அக்கவுண்ட்ல வந்து சேரும். சோ இதே மாதிரி நீங்க சேமிச்சுட்டே போகும் பொழுது 4000 பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க சேர்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 16% மேக்ஸிமம் கேஷ் பேக் பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு தடவைக்கு இல்ல, லைஃப் லாங் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெனிஃபிட் இது. ஏன்னா நம்ம சொல்லிட்டோம் டைட்டில்ஸ் ஆர் ஃபார் லைஃப். சோ ஒன்ஸ் நீங்க 16% அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க 16% கேஷ் பேக் உங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு ஒரு பிரத்யேகமான டைட்டிலும் கிடைக்கும். முதல் படின்னு நான் சொல்லுவேன், which is called டைரக்டர். இந்த டைரக்டர் இந்த டைட்டில் நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனி மேலும் மேலும் பல போனஸ்களை உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க. சோ இந்த 7ல இருந்து 10% இப்ப ஸ்டார்டிங்கே நம்ம வந்து ஓகே நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் டூ தட் ஆல்சோ. அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் பவர் ஆஃப் அக்யூமுலேஷன். இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க சேமிச்சுக்கிட்டே வர பாயிண்ட்ஸ், சப்போஸ் நான் 2வது எக்ஸாம்பிள பத்தி சொல்றேன். நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தா எல்லாரும் சேர்ந்து 1000 பாயிண்ட் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க முதல் மாசத்துல, அப்போ நீங்க 10% டைரக்டா அச்சீவ் பண்ணிருப்பீங்க. சோ உங்களுடைய அந்த மாதத்துக்கான கேஷ் பேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2700 ரூபாயா இருக்கும். அதே வேலை தான் நீங்க அடுத்த மாசமும் பண்றீங்க, அந்த மாசமும் உங்களுக்கு 10%க்கான இன்கம் தான் வந்தாகணும். பட் கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க, போன மாசம் 1000 பாயிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கான கேஷ் உங்களுக்கு 2700 வந்தாச்சு, இருந்தாலும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ ஆகாது. அந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு குஷனா நிற்கும் அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்காக. சோ என்ன ஆகும், மந்த் 2ல நீங்க 1000 பிவி பண்ணும் பொழுது ரெண்டும் சேர்ந்து 2000 பிவி வந்தாச்சு. தட் மீன்ஸ் நீங்க பண்ண அதே வேலைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் 3510 ரூபாய். சோ 3வது மாசம் அதே மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு டைட்டில் சூப்பர்வைசர் அண்ட் உங்களுடைய கேஷ் பேக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4050 rupees. சோ நீங்க ஒரு டிஃபரன்ஸும் பண்ணல, ஒரே வேலையை தான் திருப்பியும் பண்ணீங்க. பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் அக்யூமுலேஷன் உங்களுடைய இன்கம் 2700 ரூபாயில இருந்து 4050 ரூபாய் வரைக்கும் போயிடுச்சு.
சோ இப்ப வந்து டைரக்டா இப்போ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, நான் ஏன் 7% ஸ்டார்ட் பண்றது, நான் 10% ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கிற சில பேருக்கு, ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சில பேருக்கு there is a program called Fast Start program. இதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது ஒரு மாசத்துல 240 பாயிண்ட் அட் அ டைம் இந்த சிங்கிள் மந்த் நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய கேஷ் பெனிஃபிட் 7%க்கு பதிலாக 10% வந்து சேரும். இந்த ப்ரோக்ராம பத்தின டீடைல்ஸ் உங்களை யார் இங்க கூட்டிட்டு வந்தாங்களோ அவங்க கிட்ட இன்னும் நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் சோ இதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கு. அந்த பெனிஃபிட்ஸ் உங்களோட லீடர்ஷிப் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. சோ நான் சொன்ன மாதிரி கம்பெனில நிறைய டைட்டில்ஸ் இருக்கு. டைரக்டர்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க டைரக்டர் ஆகுறது மட்டும் பத்தாது, உங்களுக்கு கீழே உங்களை நம்பி இந்த பிசினஸ்க்குள்ள வந்திருக்காங்க, உங்க வார்த்தையை மதிச்சு உங்களோட பிசினஸ்ல சேர்ந்திருக்காங்க, அதுவும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மாத்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம கரெக்டான சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களையும் வேரியஸ் லெவல்ஸ் அச்சீவ் பண்ண வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு கீழே நீங்க ஒரு டைரக்டர் உருவாக்கி இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கால்ட் அஸ் சீனியர் டைரக்டர். அதே நேரத்துல 2 பேரை கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர், 3 பேரை கிரியேட் பண்ணியிருந்தா சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர். இதே மாதிரி போய் நம்ம 14 டைரக்டர்ஸ் நம்ம டீமுக்குள்ள உருவாக்கி இருந்தால் நம்ம வந்து குளோபல் பிளாக் டைமண்ட் டைரக்டர்ன்ற ஹையஸ்ட் டைட்டில் இந்த நம்மளுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிஃபிகேஷன்லயே ஒரு ஹையஸ்ட் டைட்டில் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். சோ இப்ப நீங்க டைரக்டர்ஸ் ஆயிட்டீங்க, நான் தான் சொன்னேன் முதல் படி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு சக்சஸ் அப்படின்றது. ஒன்ஸ் நீங்க டைரக்டர் அச்சீவ் பண்ணிட்டா கம்பெனி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன அந்த போனஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, யாரெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் குவாலிஃபை இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ் தான் இந்த டைரக்டர் போனஸ். இது எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 4% மந்த்லி பிவியை ஒதுக்கி வச்சு அதுல இருந்து யாரெல்லாம் டைரக்டர்ஸா குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டர்ன் ஓவர் பிரகாரம் பிரிச்சு கொடுக்கிறது தான் இந்த டைரக்டர் போனஸ் பூல். So it's a wonderful thing. யாரெல்லாம் 16% இருக்காங்களோ அவங்க 1200 பிவி அவங்களும் அவங்க டீமும் சேர்ந்து பண்ணா they are qualified for this director bonus pool. Okay, so இதுக்கு அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீம் பில்டர். டீம் பில்டர்னு யார சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா, நீங்க மட்டும் வளராம உங்க கீழே இருக்கவங்க வளர்த்து மேல கொண்டு வரவங்களை தான் நம்ம டீம் பில்டர்னு சொல்றோம். சோ இப்போ உங்க கீழே டைரக்டர்ஸ் கிரியேட் ஆக ஆக நீங்களும் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்க்கு போவீங்க. லைக் சீனியர் டைரக்டர், எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர், சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ். சோ இந்த மாதிரி லீடர்ஸ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ் தான் டீம் பில்டர் போனஸ். இதை எப்படி கொடுக்குறாங்க கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 14% வரைக்கும் எடுத்து வச்சு சீனியர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அபவுக்கு அவங்கவுங்க டர்ன் ஓவருக்கு ஏத்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்றதுதான் இந்த 14% டீம் பில்டர் போனஸ் பூல். இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும் கிடைக்காது, ஜெனரேஷன்ஸ் டுகெதர் கிடைக்கும். ஜெனரேஷன்ஸ்னா என்ன? ஜெனரேஷன்னா சப்போஸ் இப்ப நம்ம இருக்கோம், நம்ம கீழே ஒரு டைரக்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருந்தால் அந்த டைரக்டர் வில் பிகம் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். அந்த டைரக்டர் கீழே இன்னொரு டைரக்டர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க செகண்ட் ஜெனரேஷன். அந்த மாதிரி யூ வில் கெட் until 9 generations ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒரு போனஸ் தான் இந்த டீம் பில்டர் போனஸ். இமேஜின் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளவு இன்கம் இதுல இருக்கு. சோ எவ்வளவு பேரை நம்ம சக்சஸ்க்கு கொண்டு வர்றோமோ நாமளும் சக்சஸின் படியே மேலேறி போயிட்டே தான் இருக்கும். இதுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி போனஸ். டீம் பில்டரா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, நம்ம வந்து ஒருத்தரையும் லீடர்ஸா கிரியேட் பண்ணணும். சோ லீடர்ஸா கிரியேட் பண்ணும்பொழுது கம்பெனி நமக்கு இன்னொரு விதமான போனஸ் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி போனஸ்ல 15%, அதாவது கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 15% ஒதுக்கி வச்சு அதுல இருந்து லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி போனஸ் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தா, நீங்க ஒரு சீனியர் டைரக்டரா இருந்து நம்ம கீழே இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 லட்சம் பிசினஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிவா இருந்து அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தோம்னா you become a leader. So when you become a leader, company says you are eligible for leadership productivity bonus. So இது எல்லா சீனியர் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அபவுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 8 ஜெனரேஷன்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இந்த லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி போனஸ் கிடைக்கும். So it's a wonderful income, my dear friends. நம்ம அந்த 14% டைரக்ட் டீம் பில்டர் போனஸ் பார்த்தோம். இப்ப 15% லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவ் வந்து டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் த இன்கம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ். எல்லாரும் ஏம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு போனஸ் தான் இது. இது வந்து நம்மளுடைய ஒரு லீடர்ஷிப் திறமையும் காட்டும், நம்ம மக்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல மாத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதையும் ப்ரூவ் பண்ணும். அதுதான் இந்த லீடர்ஷிப் ப்ரொடக்டிவிட்டி போனஸ். இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா
நம்மளுடைய கனவு சார்ட் இருந்தது இல்லையா, பரிவர்த்தனை பார்க்கும்போது ஆர் யூ லிவிங் த லைஃப் ஆஃப் யுவர் ட்ரீம்ஸ்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுல ஒரு கனவு வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான், நம்ம வந்து வெளிநாடு சுத்தி பார்க்கணும், இல்லையா இந்தியா முழுக்க சுத்தி பார்க்கணும். எதுவா இருந்தாலும் கம்பெனி எந்த ஒரு டிராவல் கிரியேட் பண்ணாலும் அதுல நாம போகணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சீனியர் டைரக்டரா இருந்தால் போதும். கம்பெனி எவ்ரி மந்த் இந்த ஒரு போனஸை வந்து நம்மளுடைய அக்கவுண்ட்ல போட்டுட்டே இருப்பாங்க. தட் இஸ் ட்ரீம் டிராவல் போனஸ் பூல். இதுக்கு என்ன பண்றாங்க, கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 3% இந்த டிராவல் ஃபண்டுக்காக ஒதுக்கி வச்சு யாரெல்லாம் சீனியர் டைரக்டர்ஸா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பிகி பேங்க்னு சொல்லலாம், அந்த பிகி பேங்க்குள்ள இந்த ஒரு அமௌண்ட் போட்டுட்டே இருப்பாங்க. பட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோவிட் ரீசன்ஸால நம்ம ஃபாரின் ட்ரிப் போகாத ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால கம்பெனி இந்த ஒரு டிராவல் ஃபண்டையும் நம்மளுடைய பேங்க் அக்கவுண்ட்டுக்கே அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரம் அக்டோபர் ஆன்வர்ட்ஸ். ஸோ இட்ஸ் a wonderful extra income we are getting. அது மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் அடுத்த கனவு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கணும், லக்ஸரியஸான ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கணும். எதுவா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஒரு சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா கம்பெனியோட ட்ரீம் வெஹிக்கிள் போனஸ் பூல்ல இருந்து நமக்கு இன்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அது என்ன பண்றாங்க, கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 5% ஒதுக்கி வச்சு யாரெல்லாம் சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னா தனக்கு கீழே 3 டைரக்டர்களை யாரு உருவாக்கி இருக்காங்களோ அவங்களதான் சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்னு சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு இந்த வெஹிக்கிள் போனஸ் மாதம் மாதம் வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஹிக்கிள் நீங்க வாங்கும் பொழுது இந்த ஒரு பணம் உங்களோட அக்கவுண்ட்டுக்கு வந்து சேரும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு வெஹிக்கிள் ஃபண்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மாதம் 1 லட்சம் வரைக்கும் நீங்க ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு போனஸ் இந்த ஒரு கார் போனஸ். ஓகே, சோ இதுக்கு அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ட்ரீம் ஹவுஸ் போனஸ். இது யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனக்கு கீழே 6 டைரக்டர்ஸை யாரெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள பிரசிடென்ஷியல் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். யார் இந்த பிரசிடென்ஷியல் டைரக்டர் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டிராவல் ஃபண்ட், கார் ஃபண்ட் பிளஸ் இந்த ஹவுஸ் ஃபண்டும் வந்து சேரும். சோ இதுக்காக கம்பெனி என்ன பண்றாங்க, கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 3% ஒதுக்கி வச்சு யாரெல்லாம் பிரசிடென்ஷியல் டைரக்டர்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களோட டர்ன் ஓவர் பிரகாரம் பிரிச்சு கொடுக்கறது தான் இந்த ட்ரீம் ஹவுஸ் போனஸ். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல நீங்க 1,20,000 ரூபாய் வரைக்கும் மாதம் மாதம் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு போனஸ் அப்படின்னா it is going to be Atut Bandhan bonus pool. பேர்லயே இருக்கு அட்டூட் பந்தன், ஒரு நெருங்கிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதாவது கம்பெனியோட பேஷனேட்டா லீடர்ஸை கிரியேட் பண்ணி தானும் லைஃப் ஸ்டைல மாத்திட்டு மத்தவங்க லைஃப் ஸ்டைலையும் மாத்திக்கிட்டே போறவங்களுக்கு அட்டூட் பந்தன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் 8க்கு மேற்பட்ட டைரக்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க, தட் இஸ் கிரவுன் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அபவ்க்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ் தான் இந்த அட்டூட் பந்தன் போனஸ். இந்த அட்டூட் பந்தன் போனஸ்க்கு கம்பெனியோட என்டையர் டர்ன் ஓவர்ல இருந்து 2% ஒதுக்கி வச்சு யாரெல்லாம் கிரவுன் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் அபவ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு போனஸ் தான் இந்த அட்டூட் பந்தன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கார் அண்ட் ஹவுஸுக்கு 1 லட்சம் இல்ல 1,20,000 ரூபாய் வரைக்கும் மாதம் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க. ஆனா இந்த இடத்துல கம்பெனி அன்லிமிட்டடா ஒரு இன்கம் கொடுத்திருக்காங்க, which they say 21 lakhs per month earn பண்ற அளவுக்கு நம்மனால இந்த அட்டூட் பந்தன் போனஸ்ல பணத்தை எடுக்க முடியும். சோ நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இன்வால்வ் ஆகி எவ்வளவு பேரோட லைஃபை நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்களோ உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் மாத்திக்கிட்டு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் நம்ம மாத்தலாம். தட் இஸ் வை திஸ் போனஸ் இஸ் கால்ட் அன்லிமிட்டெட் போனஸ். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து எல்லாமே பண்றோம், ஒருத்தங்களோட வாழ்க்கைய மாற்றி கொடுக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? பரிவர்த்தன் என்ற வார்த்தைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு மீனிங் இருக்கு பாருங்க. ஒரு நல்ல கம்பெனியை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி அதுல வரக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஏன் நம்ம கொடுக்குறோம்னா நம்ம வாழ்க்கையும் மாறணும், அவங்களோட வாழ்க்கையும் மாறணும். இதுதான் அதோட இது. சோ அப்படி பண்ணும் பொழுது அவங்க வாழ்க்கையை மாத்தி நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல கொடுக்கும் பொழுது நாம ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஒரு லைஃபை நம்ம வாழ முடியும். அதுதான் மோடி கேர் வந்து நம்ம ஒரு லைஃப் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா இது மத்தவங்கள வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதனால இது ஒரு நோபல் பிசினஸும் கூட. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நமக்கு துணையா நிக்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட். இந்த கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் அமேசிங்கா இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நார்மல் பர்சன்ல இருந்து ப்ரொஃபஷனல் நெட்வொர்க்கர் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளோட கை கூட நின்றுட்டு இருக்கிறவங்க நம்ம கார்ப்பரேட் டீம்.
சோ அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதன் மூலியமா நமக்கு கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் பை மோதி கேர். சோ இவங்க வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனாலதான் யாராலையும் எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்திருக்கு. சோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் மெத்தட்ஸ், அதாவது பர்சனலா நம்ம போய் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் நம்ம மீட்டிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு. பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் சீசன்ல ரொம்பவே சுலபமாயிருச்சு. எந்த ஊர்ல எந்த நுக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் பீப்புளா இருந்தாலும் ஒரு பர்சனல் டச்சோட பேசக்கூடிய ஒரு இடம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம். இங்க நேருக்கு நேர் நம்ம பேசலாம். லீடர்ஸா இருந்தாலும் சரி, கார்பரேட் மெம்பர்ஸா இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒரு பர்சனல் டச் கொடுத்து அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்கை நம்ம கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வசதியை இந்த ஜூம் பிளாட்ஃபார்ம் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த பீப்புள். லைக் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிஸ்டர் பழனியப்பன் இஸ் டூயிங் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப். நமக்கு இந்த மீ வெர்சஸ் மீ ப்ரோக்ராமா இருக்கட்டும், இல்ல எனி ட்ரைனிங்ஸ் லைக் கலைவாணி வந்து அவங்களுடைய ரீஜனல் ட்ரெயினரா இருந்துட்டு அவங்களோட ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அது நம்ம ரிஜில் சாரா இருக்கட்டும், சுப்ரதா சாரா இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், நமக்கு நம்மளுடைய ட்ரைனிங் சிஸ்டம் பர்சனலா கொண்டு வந்து கொடுக்கறது தான். வீட்டுக்கு வீடு மோதி கேர்னு சொல்றது, வீட்டுக்கு வீடு ட்ரைனிங் கூட நமக்கு வந்துருச்சு. சோ ஒரு போன் ஒரு லேப்டாப் இதுதான் இருக்கு, ஜஸ்ட் அ கிளிக் அவே அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சோ தட் இஸ் வாட் இஸ் சக்சஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் பை மோதி கேர். சோ இது கூட இன்னும் நம்மளுடைய ஈஸியா நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட போய் பேசுறதுக்கோ இல்ல மத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோ கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லிட்ரேச்சர்ஸ் தான் இது. ஆரோக்கியன்றது நீங்க டாக்டரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த ஆரோக்கியா புக் படிச்சீங்கனாலே பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிடும். நியூட்ரிஷன் வீல் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் எந்த ப்ராடக்ட் யாருக்கு நம்ம எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு. ஹோம் கேரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா, இந்த ஸ்மால் டைரி பாக்கெட் புக் வந்து உங்களோட ஹோம் கேரை பத்தி அத்தனை டீடைல்ஸ் அண்ட் டெமோஸ் அதுல இருக்கு. அண்ட் டிஜிட்டல் புக்லெட் அமேசிங்கா இருக்கு. யாருக்குமே அதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய எல்லாருமே இப்ப ஸ்மார்ட் போன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ அதுல இந்த QR ஸ்கேனர் இருக்கு அப்படின்னா அதை ஸ்கேன் பண்ணா அந்த ப்ராடக்டோட டீடைல்ஸோ டெமோஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு நீங்களே பாத்துக்கலாம். நான் ஒரு காலகட்டத்துல சின்ன வயசுல நம்ம வந்துட்டு ஒரு பட்டணத்தில் பூதம்னு ஒரு சினிமா பார்த்திருக்கேன். அதுல வந்து ஒரு பூதம் வந்து நியூஸ் பேப்பர் ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதுல வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் படிக்காது அந்த பூதம். அதுல வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இட் வில் கீப் டான்சிங் ஆர் ஃபைட்டிங் ஆர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸோ அப்படியே விஷுவலா பாக்குற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு. அது இந்த காலகட்டத்துல நிஜமா நடந்துட்டு இருக்கு த்ரூ டிஜிட்டல் புக்லெட். சோ இந்த ஒரு புக்லெட்டை அந்த ஒரு அந்த பழைய காலத்தோட இதை சிங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் அந்த அழகா நம்ம பார்க்க முடியும். தென் இப்பதான் நான் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், இதுல நிறைய சக்சஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், ஆனா இதை நான் சொல்றதை எப்படி மக்கள் நம்புவாங்க, will they really join me னா பயப்படவே வேண்டாங்க. நமக்கு கனெக்ட் மேக்ஸின் இருக்கு. கனெக்ட் மேக்ஸின் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது, ஒரு சாதாரண மனுஷன் கூட பெரிய லெவல்ல அச்சீவ் பண்ணிருக்கான் அப்படின்றத காட்டுறதுதான் இந்த சக்சஸ் மேக்ஸின். அதுல யாரா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவங்களா இருந்தாலும் சரி, படிக்காதவங்களா இருந்தாலும் சரி, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவர்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவர்கள், பேச கூட தெரியாதவங்க கூட சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க. எவ்ரி டே கார்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எவ்ரி டே ஹவுஸ் போனஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. so many things are happening. அந்த புக்ல இருக்கு. அந்த புக் தான் நம்மளுடைய பெஸ்ட் தோழன்னு கூட சொல்லலாம். அதை வச்சு நானும் இந்த மாதிரி சக்சஸ் ஆக போறேன், இந்த சக்சஸோட கூட்டத்துல நானும் இருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த ஒரு கனெக்ட் மேக்ஸினோட நம்மளுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரியை இணைச்சு பேசக்கூடியதுதான் அந்த சக்சஸ் புக். சோ இந்த மாதிரியான டூல்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கும் பொழுது வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். சோ இது கூட இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். மோதி கேர்னா என்ன, கம்பெனியோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, பொருள் என்ன, அதுல என்ன மாதிரி பிசினஸ் பண்ணணும், பிசினஸ் பண்ணா இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அத நீங்க எப்படி எடுத்து செய்ய போறீங்க அப்படின்றது இந்த ட்ரைனிங்லயோ இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மீட்லயோ உங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது ஷுருவாத்ன்ற ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நீங்க வர்றதுதான். இந்த ஷுருவாத்ல உங்களுக்கு 10 ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் சக்சஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுக்குதான் நம்மளுடைய சமீர் மோதி சார் சொல்றாரு, உங்களுக்கு உங்களுடைய கனவுகளை நீங்க நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஸ்டெப்பாவது எடுத்து வைங்க, நான் 2 ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன்னு சொல்றாரு. சோ அந்த 2 ஸ்டெப்பை தான் நம்ம 10 ஸ்டெப்ல பார்க்க போறோம். பிகாஸ் சமீர் மோதி இஸ் தேர் among us. அண்ட் இன்னைக்கு நடந்த ஒரு மீட்டிங்ல கூட சொன்னாங்க, திஸ் கம்பெனி ஹஸ் a heart. ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த அட்டூட் பந்தன் என்ற ஒரு பேருக்கு மோதி கேர் தான் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா நம்மளுடைய சில விஷயங்கள் கம்பெனி ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சு அவங்களுக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சு வச்சுட்டு சப்போர்ட்டிவா இருந்து ஒருத்தரையும் லட்சாதிபதி ஆக்கக்கூடியதுதான் மோதி கேர்.
ஸோ இந்த மாதிரியான வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு உங்களை எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு யாரெல்லாம் இந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்காங்களோ அவங்கள நீங்க போய் கேளுங்க, இன்னும் இதை எப்படி பண்ணணும், ஷுருவாத் எப்ப இருக்கு, அப்ப நான் அங்க வந்து அட்டென்ட் பண்றேன்னு கேளுங்க. ஓகே, that is what I can say. So welcome all of you and thank you so much for this opportunity, and back to Mr. Paniyappan sir. Thank you so much. Thank you very much, Priya Satish Kumar ma'am. Thank you. 1 minute. Okay. So my dear friends, ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான நீங்க பரிவர்த்தன் பாத்தீங்க. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்த டாக்டர் மகாலட்சுமி மேம் அவங்களோட பிரசன்டேஷன் நான் நிறைய டைம் பார்த்திருக்கிறேன், ரைட்? பட் ஜூம்ல பார்க்கறதுக்கு உண்டான எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. இட் வாஸ் ஃபேபுலஸ் மேம், ஃபேண்டாஸ்டிக் மகாலட்சுமி மேம், டாக்டர் மகாலட்சுமி மேம், ரைட்? மோர் ஓவர் பிரியா சதீஷ் குமார் மேம் பத்தி நான் ஓகே, ரைட், இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ வெரி மச். So my dear friends, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ நீங்க வந்து புதிதா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு அத்துணை விஷயங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது உண்டான விஷயங்கள் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டம், ஒரு அடுத்த ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த பிசினஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காலகட்டத்துல நீங்க இருக்கிறீங்க. இப்போ இந்த 25 மினிட்ஸ் நீங்க உன்னிப்பா கவனிக்க வேண்டிய தருணம் இது. ஏன் இந்த பிசினஸ்ல சாதனையாளர்கள் தான் சாதனை பண்ணது முக்கியமான்னு கேட்டா என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஆமாம், அது ரொம்ப முக்கியம். பட் சாதனையாளர்களை உருவாக்குறதுக்கு முக்கியமான காரணியா இருந்த நபர்களை தான் இப்போ நீங்க பார்க்க போறீங்க. அந்த வரிசையில் முதல் நம்ம பார்க்க போறது திருக்கோவிலூர்ல இருந்து அழகா இந்த பிசினஸ் அற்புதமாக பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த மேடம், ரைட்? டைரக்டர்ங்கிற பதவி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. குடி விரைவில் அவங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு உண்டான பிளானும் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், ரைட்? நம்ம சொல்லலாம் பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல தான் நடக்குது, இல்ல இங்கேயும் என்னால பிசினஸ் பண்ண முடியும்னு அவங்க காமித்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு நபர் தான் நான் நெக்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ண போறது. இவங்க தன்னோட குழுல பிசினஸ் பண்ணிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல பிசினஸ் பண்ணி டைரக்டர்ங்கிற ஒரு பதவியை அடைந்திருக்கிறார்கள். So I would like to welcome none other than திருக்கோயிலில் இருந்து டைரக்டர் பதவி அடைந்திருக்கிறவங்க பிங்கி அவர்களை. Over to you, Pinky ma'am. Unmute பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம். Thank you sir. ரொம்ப நல்லா என்ன இதை இன்வைட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறேன், எனக்கு அவ்வளவா இது பேச தெரியாது. பட் இதுக்கு பிரியா தான் ஃபுல்லா. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை பார்க்கும் போது இந்த ஸ்பிக் அண்ட் ஸ்பேனோட பார்த்தேன். ஏய், திஸ் ப்ராடக்ட் ஒன்லி ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் யூ, திஸ் வாட் ஐ எம் ஜாயினிங் மோனிகேர். இதனால தான் இந்த மோனிகேர்ல ஜாயின் பண்ணது. வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணினேன்னு நான் வந்துட்டு ஸ்லோலி டைரக்ட் லெவலுக்கு வந்துட்டேன். பட் இப்போ வந்துட்டு இன்னும் பிஸ்னஸ் நல்ல பிக்கப் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. அதுக்கு பழனியப்பன் சார், பிரியா சதீஷ் 2 பேரும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, thank you very much பிரியா, சாரி பிங்கி மேம், ரைட்? மேம் வந்து திங்க் பண்ணி பாருங்க, ரைட்? கூச்ச சுபாவம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அப்படி இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேமரால இருக்கிறாங்க, அதனால ரைட் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ஐ எம் ஷூர் ஃபியூச்சர்ல, ரைட்? சோ மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிங்கி மேம் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். ஃபேண்டாஸ்டிக் மேம், ரைட்? நான் நெக்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ண போறது சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் இந்த பிசினஸ் அழகா பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க இந்த பிசினஸ் பார்த்தோம்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா ஒரு குடும்பமா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க டவுன்லைன்ஸ் முழுவதும் இன்னைக்கு அவங்களோட பிசினஸ் சென்னையில மட்டும் இல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதும் மெல்ல மெல்ல பரவி கொண்டு இருக்குது. இவங்களும் பார்த்தோம்னா இந்த பிசினஸ்ல டைரக்டர்ங்கிற ஒரு பதவியை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. So I would like to welcome டைரக்டர் என் சிந்துஜா மேம் அவர்களை. Over to you, சிந்துஜா மேம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் சிந்துஜா. கேக்குதா சார்? கேக்குது? கிளியரா கேக்குது மேம். என்னோட பேர் சிந்துஜா. நான் வந்து எம்காம் பிஎட் பண்ணிருக்கேன். ஆக்சுவலா நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் யூசரா தான் வந்தேன் பிசினஸ்க்குள்ளால. எனக்கு ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எல்லாருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது. அண்ட் பொதுவா வந்து ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னா ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும். ஆனா வந்து இந்த பிசினஸ்ல அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு லீடர்ஸுமே வந்து ஒருத்தவங்களோட வளர்ச்சிக்காக அவங்க வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருப்பாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயமா இருக்கு.
இதுல வந்து இதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் சொல்லுவேன். அதாவது நம்மளோட லைஃப் மட்டும் இல்லாம மத்தவங்களோட லைஃபையும் வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்கான ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த பிசினஸ்ல இருக்கு. அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். அண்ட் எனக்கு இந்த பிசினஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிரமிளா மேடம்க்கு நான் இந்த நேரத்துல தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் எங்களோட அப்ளைன் பிரியா மேம், அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதுலயும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க. அண்ட் பழனியப்பன் சார், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். Thank you so much. Thank you, Madam Sindhuja ma'am. Fantastic, fantastic ma'am. See, நீங்க my dear friends, இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, பிங்கி மேமா இருக்கட்டும், சிந்துஜா மேமா இருக்கட்டும், இரண்டு பேருமே ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. ரைட், பிறரோட வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு உண்டான பயணத்துல தான் இவங்க இரண்டு பேருமே இருக்கிறாங்க. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். தன்னோட வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு தான் பல பேர் வெளியில இருக்கிறாங்க. இவங்க இரண்டு பேருமே சொன்ன விஷயம், பிறரோட வாழ்க்கையை மாத்திர தன்னோட வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு உண்டான விஷயத்த இவங்க இரண்டு பேருமே எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சிந்துஜா மேம், மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிங்கி மேம். ரைட், நெக்ஸ்ட் இன்வைட் பண்ண போறது ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான பர்சன். இந்த பிசினஸ்ல பார்த்தோம்னா மகாலட்சுமி மேடம், டாக்டர் மகாலட்சுமி மேம் சொன்னாங்க ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு போகும்னு. அதே மாதிரி இப்ப நீங்க பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், அடுத்த தலைமுறை, அடுத்த தலைமுறையில அழகா பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நபரை தான் நான் இப்ப இன்வைட் பண்ண போறேன். இந்த பிசினஸ்ல தனக்கு கீழே இரண்டு டிஃபரெண்ட் லெக்ல டைரக்டர்ஸை கிரியேட் பண்ணிருக்கவங்க தான் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் நம்ம சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் நீங்க ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையிலும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா முதல் முறையாக, ஐ ரிப்பீட், முதல் முறையாக இந்த தமிழ்நாட்டின் ஜூம்ல நீங்க பாக்குறதுக்கு உண்டான விஷயம் இருக்குது. நான் அவரை இன்வைட் பண்றதுக்கு பெருமையா இருக்கிறேன். ஏன்னா பிற்காலத்து ஒரு மிகப்பெரிய லீடரா கண்டிப்பாக அவர் உருவெடுக்க போகிறார். So I would like to welcome none other than Executive Director Mr. Chatrik Singh அவர்களை. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Very good evening, everyone. Allarku vanakkam. Yan per vandu Chatrik Singh. I was a psychologist in Manipal Hospital in Bangalore. Manipal Hospital Bangalore la na our psychologist vele pannirinde. அந்த டைம்ல பார்த்தா ஓகே ஜாப் ஒரு பக்கம், பட் இஃப் யூ வாண்ட் பேஷன், இஃப் யூ வாண்ட் சக்சஸ் இன் யுவர் லைஃப், கொஞ்சம் வேற பண்ணும், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும். அதுதான் நான் ஒரு வாட்டி நான் என் அப்பா கிட்ட உட்காந்துட்டு பேசினேன். என் அப்பா டாக்டர் பிலிப் சிங் கிட்ட பேசினேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க எனக்கு, இஃப் யூ வாண்ட் டு சக்சீட் இன் லைஃப் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் அவுட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் இஸ் த வே டு கோ. ஸோ அது நான் யோசிச்சுட்டு I took the decision to join Modicare, and today I'm very happy I took this decision. Na romba sandosham irukren. I'm very happy for this, and I'd like to thank Palaniyappan sir for giving me this wonderful opportunity. Thank you, sir. Fantastic, Chatrik. இது வந்து நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் லீடர்ஷிப் உருவாகி கொண்டிருக்குது. யங் எனர்ஜெட்டிக் சாத்ரிக் அவர்களும் இந்த பிசினஸ் அழகா பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், தன்னோட முயற்சியில அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். எஸ், நான் முதலே சொல்லிருக்கலாம் பிலிப் சிங் சாரோட சன்னு நான் சொல்லிருக்கலாம், பட் நோ, he is doing his business on his own. அதுதான் அவங்க அம்மா என்கிட்ட சொன்னாங்க. அழகா இந்த பிசினஸ் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன் மிஸ்டர் சாத்ரிக். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ so much, sir. ரைட், சோ நெக்ஸ்ட் நான் இன்வைட் பண்ண போறது யாருன்னு பார்த்தோம்னா பொலிட்டிஷியன் பை பேக்ரவுண்ட், அழகா இந்த பிசினஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாரு. ரைட், பிளாட்டினம் டைரக்டர்ங்கிற ஒரு பதவியையும் அடைந்திருக்கிறாரு. தனக்கு கீழே 4 டிஃபரெண்ட் லெக்ல 4 டிஃபரெண்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு மேல உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. தனக்கு கீழே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட்ஸும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா கன்னியாகுமரியிலும் அவரோட இன்னைக்கு ஓபன் பண்ணிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாயிண்ட். சோ அற்புதமாக இந்த பிசினஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற நபர். So I would like to welcome none other than our Platinum Director K.V. Janaki Raman அவர்களை. Over to you, Janaki Raman sir. Unmute பண்ணிட்டு பேசலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். கேக்குதுங்களா? ஓகே, என்னுடைய பெயர் ஜானகிராமன். நான் அரக்கோணத்துல இருந்து, சொந்த ஊர் அரக்கோணம். சார் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு பொலிட்டீஷியன். இது மட்டும் இல்லாம ஆல்ரெடி என்னுடைய பிசினஸ் ஆயில்,
இந்த பூஜா பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ற ஆயில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல தான் வந்து ஒரு 2.5 years பேக் என்னுடைய நண்பர் மூலயமா எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. ஸோ காட் கிரேஸ் நான் இன்னைக்கு அதுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த மோதிக்கர் தான் என்னுடைய 2.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்த ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார வாய்ப்பு. இந்த வியாபார வாய்ப்பு அவரு சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ணணும்னு கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னாரு. ஜாயின் பண்ணிட்டு கடையை மாத்தி பார்த்தேன். ஏற்கனவே வாங்குற ஒரு கடையில இருந்து மாத்தினதனுடைய விளைவு தான் இன்னைக்கு நான் ஒரு பிளாட்டினம் டைரக்டரா இருக்கிறேன். அதே மாதிரி மிஸ்டர் ஜானகிராமன், ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்பப்போ நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்து போகலாம். அடுத்த கட்டத்து நான் பார்த்தோம்னா யார் இந்த நபர்? இந்த நபர் அழகா அற்புதமாக இந்த பிசினஸ் சேலத்திலிருந்து பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். இந்த பிசினஸ்ல அவர் பிரசிடென்ஷியல் டைரக்டர்ங்கிற ஒரு பதவி அடைஞ்சிருக்கிறார். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரசிடென்ஷியல் டைரக்டர்னா என்னது? இந்த மோதி கேர் இதுல பார்த்தோம்னா நீங்க ஹைரார்கி அந்த இதுல பிளான் படி பார்த்தோம்னா மிட் லெவல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைட்டில் இது. இந்த டைட்டில்ல நம்மள்ட்ட இருக்கிற அத்துணை விதமான வருமானத்துக்கும் அவர் பங்குதாரரா இருப்பாரு, எக்ஸெப்ட் ஒன், அட்டூட் பந்தனுக்குள்ளது. சோ அத்தனை விஷயம் அவர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாரு. அவரோட பிசினஸ் இன்னைக்கு டேட்ல பார்த்தோம்னா சவுத் இந்தியா முழுவதும் அழகா அற்புதமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நபர். வெரி ஸ்வீட் பை ஹார்ட், ரைட்? So I would like to welcome Presidential Director Mr. G. Srinivasan அவர்களை. Over to you, Srinivasan sir. சார், கேக்குதுங்களா? சூப்பர், கிரேட். நீங்க தமிழ்நாட்டே கலக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. வல்லிபன் சார், உண்மையாலுமே உங்க மீட்டிங் பார்க்கும்போது ரொம்ப எனர்ஜிக்கா இருக்குது. ஒரு மீட்டிங் கூட மிஸ் பண்ண, ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் எல்லா பக்கம் இருக்குது. ஆனா மேக்சிமம் எல்லா மீட்டிங்கும் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உங்க மீட்டிங் நீங்க தமிழ்நாட்டுல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இது பண்ணது வந்து சாதிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கிடையாது, நீங்க தான் எங்களுடைய அப்போதைய குருநாதரா வந்து சாதிச்சு எங்களுக்கு வழி நடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சார். பிரியா மேடம் வந்து அவ்வளவு அற்புதமா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை ஒரு மிகப்பெரிய அடுத்தது சுனேகா பார்க் மாதிரி இங்க தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய ஒரு முன்னோடியா கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் அதுவும் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். சுனேகா பார்க் மேடம் அதே மாதிரி தினேஷ் நாராயணும் நான் மீட்டிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேங்க. ரொம்ப அழகா இருக்குது அந்த மீட்டிங்ல. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர மீட்டிங்குள்ள எங்களுக்கு நான் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு ப்ராப்ளம். நேத்தே பிளீப்சிங் வந்துட்டு போனேன் அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்னுடைய குருநாதர் கேப்டன் சார், பிளீப்சிங் சார், நீனா மேடம், நேற்று நீனா மேடம் சொன்னாங்க இன்னைக்கு நீங்க மீட்டிங்ல பேசணும் அப்படின்னாங்க. மேடம் நெட் பிரச்சனை எல்லாம் கண்டிப்பா பேசுறது மேடம் அப்படின்னா. இதுக்கு நம்ம தேங்க்யூ நீனா மேடம், பிளீப்சிங்க்கு. என்னுடைய பேர் சீனிவாசன், சேலம். நான் இந்த மோடி கேர் ஜாயின் பண்ணி 3 வருஷம் 3 years ஆச்சு. பிரசிடென்ட் டைரக்டர் அடிச்சிருக்கிறோம். எனக்கு கீழே 2 நபர்களை பிளாட்டினம் டைரக்டர் உருவாக்கி இருக்கிறேன். ஒன்னு தமிழ்நாட்டுல ஜானகிராமன், இன்னொன்னு கர்நாடகால தேவராஜ் அப்படின்னு சொல்லி 2 டைரக்டர் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலா கன்னடா எனக்கு தெரியாது, பேசுறதுதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இதனுடைய டிராவல் என்னன்னா, இது நான் புதுசா வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12 வருஷனுடைய லைஃபை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட் பேசிக்கல தான் எடுத்தோம். ஆனா அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி ஸ்டாண்ட் இல்லை. ஏன்னா அந்த லைஃப் வந்து வேஸ்டா போச்சு எங்களுக்குலாம். ஆனா அன்னைக்கு எங்களுக்கு இந்த மோடி கேர் கிடைச்சிருந்தது அப்படின்னா இன்னைக்கு என்னுடைய இன்கம் மினிமம் 10 லட்சம் 5 லட்சம். நான் அடிக்கடி பிலிப் சார்ட்ட தான் சொல்லுவேன், சார் அன்னைக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு பிரச்சனை எனக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா அன்னைக்கு கிடைச்சதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு அந்த ஒரு நிறைய வேற வேற நெட்வொர்க்ல வந்து அது ஒரு பண்ணோம். கொஞ்ச நாள் ஒரு 6 வருஷம் 7 வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம். ஒவ்வொரு நெட்வொர்க் போயிடுச்சு. பின்னாடி கிடைச்சதுதான் இந்த இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பு அந்த மோடி கேர். அதுலயும் என்னுடைய கேப்டன் பிலிப்சிங் சார் அவ்வளவு அற்புதமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு. எக்ஸலண்டா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு இதும் அவரு சொல்லக்கூடிய பாதையில நாங்க பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா அவரு சொன்ன கொண்டு பாதையில 9,000 பேர் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கில் இன்கம் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதே பாதையில தான் நானும் செல்லுகிட்டு இருக்கிறேன். என்னுடைய இது கோல் என்னன்னா 2021 டிசம்பர் மாதம் மினிமம் என்னுடைய டீம் தமிழ்நாட்டுல மினிமம் வந்து பாத்தீங்களா இப்பயே எல்லா லீடர்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், 100 பேர் கன்ஃபார்மா 1 lakh இன்கம், 1 லட்சம் ரூபாய் வந்து இன்கம், ஒரு கார், லக்ஸரியான ஒரு கார்.
இது வாங்கணும்னு ஒரு கோல். எல்லாரும் டைரி எடுத்துங்க, எல்லாம் நோட் பண்ணீங்க. டெய்லியும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், என்ன செய்ய போறோம், என்ன நம்ம வந்து அடுத்த நோட் போறோம், அந்தனுடைய நாள் டெய்லியும் ஒவ்வொரு டேவும் பொன்னான நேரமா அந்த நேரம் அமைஞ்சு அந்த டைட்டில் படி ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு டைட்டில் எடுத்து அவங்க எல்லாம் ஒரு 100 பேரை மாத்தணும். எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசையா இருக்குது. நாம அடையிறதுங்க ஒரு வாழ்க்கை, நம்ம ஜெயிக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை கிடையாதுங்க. மத்தவங்களை ஜெயிக்க பாருங்களா. எனக்கு 2 பக்கமும் பிளாட்டினம் டேட் வரும்போது அந்த சந்தோஷம் இருக்குது பாத்தீங்களா, அதுல இருக்கிறது உலகத்துல வேற எதுவுமே கிடையாது. லைஃப்ல அவ்வளவு சந்தோஷம். அந்த மாதிரி இந்த 100 பேரை 1 லட்சம் இன்கம் வாங்கி 1 லட்சம் ரூபாய் இன்கம் வாங்கி கார் ஒரு கையில வந்து ஃபேமிலியோட டீ கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்கம் வேற எதுலையுமே ஒரு மன மகிழ்ச்சி கிடையாது. அதை நான் எல்லாம் உள்ள இறைவன் என்னுடைய திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி வேண்டிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா அவர் பாதத்துல வச்சுதான் இதை அப்ளிகேஷன்ல சைன் பண்ணேன். அவருக்கு கிட்ட இருந்துதான் இருக்கிறேன். இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்களா அவருக்கு ஒரு வேண்டுதலை கூட வச்சிருக்கிறேன். என் டீம்ல 100 பேர் கார் அச்சீவ்மெண்ட் ஆனா அந்த கோயில்ல வந்து பாத்தீங்களா 1 லட்சம் ரூபாய் இன்கம் உண்டியில கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வேண்டியிருக்கிறேன். இது எனக்கு வந்து அந்த பெருமாள் கண்டிப்பா அதனுடைய இதுக்கு கண்டிப்பா வழிநடத்தி செல்வா. அப்படி 100% வந்து இந்த மோடி கேர்ல யாரா இருந்தாலும் சரி நிச்சயமா வந்தாங்கன்னா இந்த மோடி கேர்ல 100% நீங்க ஒரு ஸ்டெப் வச்சீங்களா 2 ஸ்டெப் சபீர் மோடி சொன்ன மாதிரி நிச்சயமா உங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும். இப்ப முத வந்து நெட்வொர்க் வந்திருந்தாங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவுல எங்கேயுமே கிடையாது. ஏன்னா நாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இங்க வந்திருக்கிறோம். நீங்க இதுக்கு வாங்க, மோடி கேர் வாங்க, 100% சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலாம். நிச்சயமா வந்து 2021 டிசம்பர்ல இதே செலிப்ரேஷன் பழனியப்பன், ஸ்ரீயா மேடம், பிரீத் சிங் எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் பண்ண போறோம். நிச்சயமா அது உள்ளார எங்களுக்கு வழிநடத்த சொல்லக்கூடிய குருநாதர் பழனியப்பன் சார் இருக்கிறாரு. நம்ம தேங்க்யூ சார், இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பழனியப்பன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்ரீனிவாசன் சார். வண்டர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும். எல்லாருமே நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் தான் வெளி உலகத்துல கொண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருப்பாங்க. என்னோட மோடி கேர் குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தவங்களோட வாழ்க்கையும் மாத்தணும்னு காணிக்கையே வைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. சோ வண்டர்ஃபுல் ஜி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். நான் தான் சொன்னேன்ல, ஸ்வீட் பை ஹார்ட். ஓகே, சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ்நாட்டுல மட்டும் இல்ல, சவுத் இந்தியால மட்டும் இந்தியால பல ரத்தினங்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறது 9 ரத்தினங்கள்ல 6 ரத்தினங்களை நீங்க பார்த்துட்டீங்க. அது டாக்டர் மகாலட்சுமியா இருக்கட்டும், பிங்கி மேடம், சிந்துஜா மேம், சாத்ரிக் அவர்கள், ஜானகி ராமன், ஸ்ரீனிவாசன், 6 ரத்தினங்களை நீங்க பார்த்துட்டீங்க. இப்ப நீங்க பார்க்க போறது 3 முக்கியமான ரத்தினங்களை நீங்க பார்க்க போறீங்க. இப்ப நான் அடுத்தது நான் இன்வைட் பண்ண போறது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான பர்சன். இந்த பர்சன் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரில இருந்து வராரு. இந்த பர்சன் எங்க ஒரு இடத்தை டார்கெட் பண்ணிட்டாலுமே அங்க பல பேரோட வாழ்க்கையை மாத்திரத்துக்கு உண்டான விஷயத்த அவர் டிசைட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு. ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி வைஸ் அழகா இந்த பிசினஸ கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு. ஒரு 4-5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரிங்கிற கேரளா பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டு அன்னைக்கு இன்னைக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் ஜமீன் ஆஸ்மான் கா ஃபரக்னு ஹிந்தில சொல்லுவாங்க. ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயத்தை உருவாக்கின ஒரு நபர். So I would like to welcome இந்த பிசினஸ்ல குளோபல் பிளாக் டைமண்ட்ங்கிற ஒரு பதவியை அடைந்தது மட்டும் இல்லாம ஆயிரக்கணக்கான பேரோட வாழ்க்கையை மாத்திரத்துக்கு முக்கியமான காரணியா இருக்கிறாரு. இன்னைக்கு டேட்ல ஆல் இந்தியா லெவல்ல டாப் 10 லீடர்ஷிப்ல அவர் இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, சவுத் இந்தியால டாப் 3ல ஒரு முக்கியமான பர்சன். இது அவர் சம்பாதிச்சதுக்காக நான் சொல்ல வரல, பல பேரோட வாழ்க்கையை மாத்திரத்துக்கு முக்கியமான காரணியா இருந்திருக்காரு. So I would like to welcome none other than Global Black Diamond, Mr. Jishad Bakar அவர்களை. Over to you, sir. Thank you very much, Palaniappan sir. Welcome, Mr. Jishad. Yeah. Thank you, Priya. Very happy to see you all. I think after few months, I entered to Tamil Nadu program, and thank you very much, my upline Nina ji. She called me personally for this program. Actually, I think Dinesh is doing well Tamil program, so that's why I focused into other
trainings. Thank Anyway, you for coming, Jisha. Thank you for coming. And we would love to see you at least monthly twice. Am I right, Palani sir? At least monthly twice, if not every week. அது கூட நீங்க அழகான தமிழ்ல பேசலாம் சார். ஆமா. தமிழ் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அருமையான ப்ரோக்ராம், ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரோக்ராம். தமிழ்ல பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கு. ஆனா என்னுடைய பார்ட்னர் தினேஷ் வந்து தமிழ்ல வந்து ரொம்ப அருமையான பேசிட்டு இருக்கு. எல்லா வீக்ல எல்லா வாரத்திலும் அவருடைய பிரசன்டேஷன் இருக்கு. எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ வந்து மோதிகேர் பிசினஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஐ திங்க் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் இந்த மோதிகேர் பிசினஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் மந்த்லி 1 லட்சம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அது ஒரு கனவா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட டெய்லி 1 lakh அச்சீவ் பண்றது, அதுதான் the difference. The testimonial is completed. This is what the power of network marketing, my dear friends, and this is the power of Modicare. I'm coming from a very ordinary background, and என்னோட ஃபேமிலி வந்து என்னோட ஃபாதர் வந்து காஜா பீடியில் ஒர்க் பண்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். தமிழ்நாட்டில் வந்து அவருடைய மிகப்பெரிய ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, பிடி பிராண்ட் இருக்கு, காஜா பீடி. திருநெல்வேலி தான் அவருடைய ஹெட் ஆஃபீஸ். திருநெல்வேலி பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட 60 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. அந்த ஒரு பிரான்ச்லயே ஒரு எம்ப்ளாயர் இருந்த என்னுடைய ஃபாதர். தென் அவர்கிட்ட 7 சில்ட்ரன். ஸோ என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து வெரி ஆர்டினரி பேக்ரவுண்ட். இந்த பிசினஸ்க்கு வருறதுக்கு முன்னாடி தான் ட்ரைனிங், பிசினஸ் கோச்சிங் அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தது. அந்த டைம்ல தான் இந்த மோதிக்கரை பற்றி என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட சொன்னாரு. ஸோ ஞானும் தினேஷும் அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட சம் ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருந்தது. ஸோ நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுத்தோம் அந்த சமயத்தை. பிகாஸ் அந்த வந்து பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளில் பண்ணிட்டு இருந்தது அந்த சமயத்தை. ஸோ we took a decision with a very powerful determined mind, and we started this journey few years back. And my dear friends, இன்னைக்கு வந்து நிறைய புது மக்கள் இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்தது. ஸோ மேபி உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்குது உங்களுடைய மைண்ட்ல வந்து, கொஞ்சம் 4 years 5 yearsக்கு முன்னாடி இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப சம்பாதிக்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு தாட் உங்களுடைய மைண்ட்ல மேபி இருந்தது. But I want to tell you something, my dear friends. When I started this business, the scenario was, it's very, it's a very, very critical actually at that time. Because we have no products, we have no distribution points, and we have no role models, and we have no meetings, we have no trainings, we have no system support. But we believe in this product and believe this company and believe the vision of Mr. Samir Modi. And we started business at that time. But இன்னைக்கு வந்து இந்த பிசினஸ் உடைய வந்து நிறைய அச்சீவர்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து என்னுடைய டீம்ல வந்து ஒவ்வொரு மந்த்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 4 to 5 அச்சீவர்ஸ் க்ரோஸ் பண்றது 1 lakh rupees மந்த்லி. ஒவ்வொரு மந்த்ல. இப்ப வந்து லாஸ்ட் மந்த்ல கூட என்னுடைய டீம்ல வந்து 5 புது மில்லியனர் கிளப் என்ட்ரிஸ் வந்து. இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் ஒரு 40+ மெம்பர்ஸ் இருக்கு who earning more than 1 to 5 lakh rupees. And the last monthல வந்து என்னுடைய டீம்ல வந்து ஒரு புது ரெக்கார்ட் வந்தார். One Mr. Vijesh Kumar, his RBD Royal Black Diamond, he's grossed his income 6,30,000 rupees. And one more leader, Mr. Srijit, he's grossed his income 6,45,000. And we have one brand new Crown Diamond, Mr. Jiddu Chandran, he grossed 4,60,000. So getting lakhs, it's not a big deal in Modicare right now, my dear friends. Because now Modicare is a winning brand across the country. The question is very simple. What is your decision? What is your decision? Because every month we have more than 3 lakh people are joining with this prestigious organization. That means if without you, somebody is there. If you are not taking a decision, it's not a problem. That is a problem of you only. Because somebody is already taking a decision and they're ready to work with Modicare. Every month, this company creates so many successful people across the country. And South is really rocking, across the country, South is rocking. And I think all the people belongs to Tamil Nadu or South India. So the ball is in our court and decision is yours. And I believe that now
we can simply say that only a simple formula, practice with discipline, absolutely that gives you success. No doubt about it. And what we have to practice, that's already our great appliance shown every day, every time. Basics is basics always. This is a business of numbers, that's all. If you are ready to meet more people, இப்போ வந்து நம்ம டெய்லி வந்து மக்களை பார்க்கறதுக்கு ரெடியா இருந்தா இந்த பிசினஸ்ல கண்டிப்பா வெற்றி கிடைக்கும். நோ டவுட் அபவுட் இட். அதுதான் the சீக்ரெட். அதுக்கப்புறம் சீக்ரெட்டே கிடையாது இந்த பிசினஸ்ல. ரெகுலரா டெய்லி நம்ம மக்களை கண்டிப்பா பார்க்கணும். அதுதான். எஜுகேஷன், குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த பிசினஸ்ல. ஒரு ஸ்ட்ராங் கனவு இருந்தா அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களை கண்டிப்பா பார்க்கறதுக்கு ஒரு முடிவு இருந்தா அது போதும் இந்த பிசினஸ்ல. Now நம்ம we have so many achievers. இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பேக்ரவுண்ட்ல வந்து நமக்கு அச்சீவர்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து அச்சீவர்ஸ் இருக்கு. என்னுடைய டீம்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 5 சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் இருக்கு. அவரோட ஏஜ் வந்து 21, 22, 19. The last month income they are close to 35,000. So many people are there. The next category, housewives. The last month, one of my leaders, Suhra Bashir, now she's at platinum level, even though she's not getting house fund, but she crossed 2 lakhs. So my dear friends, the success stories, so many we have. So many success stories we have. So I want to tell you very powerful statement. Modikar is not an experience. It's a proven business. It's not at all an experience. It's a very proven business. And please take a very powerful decision because this is the best time. Over a business kum oru right time principle irukku. Nalla purinjukano. Over a business kum oru right time principle irukku. Ipa vanda நம்ம சிட்டில எல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டிடியூட் கிடையாது. Why? Because அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இது ரைட் டைமே கிடையாது. அந்த டைம் எல்லாம் போயாச்சு. பிரியா மேம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அதுக்காக தான் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கு. ரைட்டா மேம்? Is it right, Priya? Yes, definitely. Yeah, right time principle இருக்கு. நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி ஒரு ரெவல்யூஷன் பாத்துறதுக்கு இப்போ வந்து ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு புது கான்செப்ட் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அந்த கான்செப்டுடைய பேரு தான் கான்செப்சுவல் ஏஜ். இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கான்செப்சுவல் ஏஜ் இப்ப அதுதான் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப ஜூம் வந்து ஒரு கான்செப்ட், வாட்ஸ்அப் ஒரு கான்செப்ட், மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒரு கான்செப்ட், ஃபேஸ்புக் ஒரு கான்செப்ட். இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதுதான் வெர்ச்சுவல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். இந்த வெர்ச்சுவல் ஆண்டர்பிரினர் ஆவறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாஃப், கோடவுன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே அவசியம். So virtual entrepreneurship is a new concept. See, I will give you my example. I have no staff, I have no godown, I have no infrastructure. I'm just using my mobile. And I think approximately after Corona time, maybe before Corona time, we have around 5 crores 5 crores turnover. But right now, that means the COVID effect, now close to 10 crores. And this is the power of virtual entrepreneurship, my dear friends. And this is a concept. So you should understand, because some people thinking that I'm doing a salesmanship. Why I'm promoting this paste and soap? No, you are doing a virtual entrepreneurship, my dear friends. This is a new concept. You should understand this. If you understand this really, then you can share this product with so proud, because you are representing virtual entrepreneurship business model. So friends, I want to tell you, the coming years belongs to Modicare. There's no doubt about it, because across the country, we are creating so many millionaires and so many billionaires. And we have mentors like Philip sir and Ninaji, and so many like Surega ji, so many leaders are there. And every day, every moment, thousands of people, they choose Modicare as a career, you know. Because now we are living in an uncertainty world because of Corona, COVID pandemic situations. But Modicare is
Modicare is vertically growing, my dear friends, even this corona pandemic situations. The last month, I have created another record. We have created a new director within 70 days with 1,10,000 BV at Dubai. Not in India. Actually, he's staying in Dubai and he developed a team at Kerala. He purchased products through online and our company management delivered the products at Kerala. And he beautifully built a team at Dubai. Today, 10 o'clock, I have a team meet at Dubai. Not at Dubai, I'm sitting at my home, but this is the power of virtual entrepreneurship, my dear friends. So it's not a business of selling paste and soap. Please mind it. It's not a business of selling paste or soap or detergent. It's an entrepreneurship. And this business, no doubt about it, it's a futuristic business. So take a very powerful decision. And we took this decision just a few years back. That's why we are sitting here. And you can take a powerful decision today, and within 2 years or 3 years, you can change your life dramatically. Because right now I have 2 car keys in my hand worth around 1 crore 10 lakhs. I have 1 Jeep Compass and I have 1 BMW X4. So this is the power of network marketing, and this is the power of Modicare, my dear friends. So I want to tell you, last but not the least, this business is for ordinary people. But if you have extraordinary focus, then only you will succeed in this business. That's what I want to tell you. Maybe you are an ordinary person, no problem. But if you have an extraordinary focus, that is the only qualification to succeed in this business. So I'm wishing you a wonderful future, everyone, and wishing you an unlimited Azadi. Thank you very much. Thank you, Balyaban, for this wonderful opportunity. Awesome. Thank you very much, Jishad sir. Thank you very much. உங்க பிரசன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா இருந்துச்சு. மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஃபியூச்சருக்கும் உங்களுக்கு. Thank you. So my dear friends, இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். எங்கேருந்து அவரோட வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையை மாத்திரத்துக்கு உண்டான ஒரு விஷயத்தை அவர் கொண்டு போயிருக்கிறார். Think about it. இந்த வாய்ப்பு, அவர் அழகா ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு, இந்த வாய்ப்பு எனக்கு மட்டும் இல்ல உங்களுக்கும் இருக்குது. சோ இது சரியான விதத்துல நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் தன்னோட கனவுகள், சின்ன குழந்தையில என்ன கனவுகள் இருந்ததோ அதை விட அதிகமா அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு அழகான வாய்ப்பு தான் இங்க Modicare இருக்குது. So thank you very much, Jishad Bakkar sir. Thanks a lot. Thank you. Right. So இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது, இப்போதைக்கு இன்னும் 2 ரத்தினங்களை நீங்க பார்க்க போறீங்க. நான் ஃபாஸ்டா நான் இன்வைட் பண்றேன். இந்த பர்சன் பார்த்தோம்னா ஜிஷாத் பக்கர் சார் ஒரு சில விஷயம் மீண்டும் ஒருத்தங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க, இந்த வியாபார வாய்ப்பு கொடுத்தவங்கன்னு. இந்த நபர் ஆல் இந்தியா லெவல்ல அழகா அற்புதமா பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட பிசினஸ் சவுத் இந்தியால மட்டும் இல்ல, ஆல் இந்தியா லெவல்ல, ஏன் இன்னைக்கு கேட்டனா உலகம் முழுவதும் போயிட்டு இருக்குது என்ன கேட்டீங்கன்னா. Right. So I would like to welcome Global Black Diamond, none other than Neena Philip Singh Ji avargalai. Over to you, ma'am. Thank you, Palani sir. Thank you so much. Welcome, ma'am. Welcome. Good Priya. morning. Thank you, Priya. That your presentation was amazing, lovely, and so was even Mahalakshmi. She was very good. I suppose she's done it for the first time. What I have heard her, she was really very nice. So that's really wonderful. You know, it really doesn't matter who does the presentation, but what is important, what is the message given is so important, and she has given it so beautifully. So very well done, Mahalakshmi and Priya, and thank you, Palani sir. That was really wonderful. And Jisha, thank you for coming today. It was very nice to listen to you after so many days. We have also been able to listen to you. And thank you for coming, and we look forward to seeing you. And as Jishad, as always, whatever you tell really motivates us and sets us thinking. You know, I loved your virtual entrepreneurship, your concept, what you have spoken about. It's really so nice and so true. There is so much to learn from you, Jishad. So I hope you come every week to teach us more. So thank you very much for coming over. Thank you, Jishad. That's so nice of you. So now konjam Tamil ipo pesren, en Tamil avlo nalladilla, but enna message kudukrena definitely adu neenga konjam purinjikvinga. My name is Neena Singh, and basically I'm a postgraduate. Nanga husband were an aeronautical engineer.
ஸோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹெச்ஏஎல்ல வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் மார்னிங் டு ஈவினிங். ஸோ நம்ம 2 பேருக்கு ஒரு நல்ல ஜாப் இருந்து வி ஹேட் அ குட் கெரியர். பட் எப்பவுமே நம்ம லைஃப்ல ஏதோ to do a business of our own, and second job freedom வேணும், financial freedom வேணும். அது நம்மளுக்கு ஜாப்ல கிடைக்கிறது இல்ல. அந்த டைம்ல யாரோ நம்மளுக்கு மோதி கேர் காமிச்சாங்க. My dear upline Surekha ji, I saw this business opportunity a few years after she joined. So thankfully join பண்ணிட்டு பிறகு நாங்க என்ன பார்த்தோம்னா அந்த டைம்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது வெறும் 4 or 5 ப்ராடக்ட்ஸ். சரி இந்த பிசினஸ் எப்படி இவ்ளோ கம்மி ப்ராடக்ட்ஸ்ல எப்படி போகணும் நம்ம யோசிச்சுட்டு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க 400 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டில. என்ன growth ஆயிடுச்சு பாருங்க. In the last few years how the company has grown. நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங், டைரக்ட் செல்லிங் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க யூ ஹாவ் டு லுக் அட் 3 things. அந்த 3 things என்னன்னா, ஒன்னு கம்பெனி பேக்ரவுண்ட், ஒன்னு ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் பிளான். கம்பெனி பேக்ரவுண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சமீர் மோதி சார், he is not brought Modi Care to make money. அவங்க ஒரு ரிச் கிளாஸ், ஒரு மல்டி பில்லியனர் ஃபேமிலில he is born. அவங்க மோதி கேர் எடுத்து வந்திருக்காங்கன்னா நமக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. he wants to give us freedom. நம்மளுக்கு ஒரு ஃபைனான்சியல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும்னா அதுக்காக he has brought Modi Care into India. So அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப முக்கியம். நிறைய நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் ஓனர்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னா mainly to make themselves rich, not for us. But இங்க equation is totally different. So company is the best company today in India. Second பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ். ப்ராடக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு எக்ஸலென்ட் ஃபீட்பேக் வருது, 100% சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கேரண்டி. எந்த மாதிரி கேரண்டி உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ல கிடைக்கிறது இல்ல. அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா டெய்லி யூசபிள் கன்சியூமபிள் ப்ராடக்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருந்தது, மிஷன் லக்பதி மீட்டிங்னு, ஆல் த லக்பதிஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா, in which Priya Satish Kumar இருந்தாங்க, Palani sir இருந்தாங்க, lot of our other leaders, Jishad also was there, lot of other leaders were there. அதுல லாஸ்ட் மந்த்ல 20 நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் 2 monthsல டிசம்பர் ஜனவரியில இன்னும் 20 நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. சோ ஜஸ்ட் see, நம்ம ஷாப்பிங் பேக் எவ்ரி டே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எவ்ரி மந்த் இல்ல எவ்ரி டே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அந்த ட்ரீம் நம்மளுக்கு சமீர் மோதி சார் கொடுத்தாங்க few years back. From a pin to a car எல்லாத்தையும் இருக்கும் பிசினஸ்ல. That we can see it coming true. அந்த டைம்ல 10-20 ப்ராடக்ட் இருந்ததுன்னா today there are more than 400 plus, close to 500 products we're going to touch in the next few months. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டியது மோதி கேர்ல இருக்கும். And just imagine, இது வரைக்கும் நாங்க ஒரு பைசா கூட earn பண்ணல for buying products from outside, but மோதி கேர்ல நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணா உங்க வீட்டுக்காக பண்ணா கூட you can earn free products and incentives. இந்த மாதிரி கான்செப்ட், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எங்க இருக்கும். And மூணாவது பாத்தீங்கன்னா பிளான். One of the best plan in the country, one of the best plan today in the country. இன்னும் 1% ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்பான்சர்ஸ் கிளப்க்கு. அது most of you must be aware of what is a program. கம்பெனி எப்பவுமே ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணா அது நம்ம எப்பவுமே ரொம்ப திங்கே பண்றது இல்ல, எதுக்காக ஏன் லான்ச் பண்ணாங்க ஒண்ணுமே திங்க் பண்றது இல்ல. அது நம்ம ஃபியூச்சருக்கு எக்ஸலென்ட். இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் கிளப்ல இன்கம் வருது, இட் மைட் நாட் பி வெரி பிக், 300 இருக்கலாம், 500 இருக்கலாம், 1000 இருக்கலாம், இட்ஸ் a small income. பட் நீங்க 2 பேர் நீங்க ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறீங்க பாருங்க, அதுதான் உங்களது கோல்ட். யூ வில் இன்க்ரீஸ் யோர் நெட்வொர்க். அது பாருங்க, லுக் அட் தி எண்ட் ரிசல்ட். ஆல்வேஸ் பிகின் வித் தி எண்ட் இன் மைண்ட் சொல்லுவாங்க. So in the sponsor club நீங்க ரொம்ப யோசிக்காம just go all out and follow the guidelines and go qualify for it. Till today company என்ன program launch பண்றாங்க நம்ம questionே பண்றது இல்ல, we just go for it. So plan today is the best. Company excellent, products excellent, plan the best. இந்த 3 எக்ஸலென்ட்னா இது 3க்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது, ஒன்னு செரி ஆன் த கேக் சொல்வாங்க பாருங்க. SPBM, Success Principles by Modi Care. Modi Care number join pan time le we tried in fact our own way, but number realize pannadhu there is a system by the company and the system number follow panna kattaima we will get result. Avlodhan
There is no secret to success. அதான் அவ்வளோ லீடர்ஸ் உங்களுக்கு சொன்னாங்க பாருங்க. இந்த பிசினஸ்க்கு சீக்ரெட் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு டு சக்சஸ். நீங்க அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா யூ வில் ரீச் யோர் டெஸ்டினேஷன். இட்ஸ் லைக் திஸ். நீங்க இங்க இருந்து பெங்களூர்ல இருந்து சென்னை போகணும்னா யூ நீட் அ வெஹிக்கிள், கரெக்ட்? அந்த வெஹிக்கிள் உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம். நீங்க அதுல உட்கார்ந்தீங்கன்னா டைரக்டா யூ வில் ரீச் யுவர் பிளேஸ், டெஸ்டினேஷன். கரெக்டா இல்லீங்களா? அதே மாதிரி மோதி கேர்ல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. நீங்க அந்த சிஸ்டம்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களுக்கு 10,000 earn பண்ணுமா, 20,000 வேணுமா, 1 lakh வேணுமா, 5 lakh வேணுமா, உங்க ட்ரீம் என்ன ட்ரீம் அது நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. We will guide you how to do it. We now company management, Palani sir, with all the leaders all over India, every day 4 to 5 programs are happening in South India alone. All over India, more than 10-15 programs. Neenga attend panna and program, you will learn and teach. Whether you're a housewife, neenga or executive, neenga working, whether you are working in a hotel or working in a software company, enna unga background does not matter. Neenga and the system le ukkandinga kattayama you will reach your destination. This is what we have experienced. And we want to share that with all of you friends. Let us join hands. Modi Care பாத்தீங்கன்னா tomorrow நீங்க இன்னைக்கு அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு சீரியஸா பண்ணலன்னா உங்க குழந்தைகள் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க, ஏன் டாடி உங்களுக்கு மோடி கேர் அப்பவே யாரோ காமிச்சாங்களே, நீங்க எதுக்கு சீரியஸா பண்ணல? இது வரைக்கும் நம்ம லைஃப் எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கோம். கட்டாயமா they will ask you. அந்த question உங்க ஃபேமிலி உங்க பசங்க உங்களுக்கு கேட்க கூடாதுன்னா today is the time you have to make a decision. Join பண்ணிட்டீங்கன்னா fantastic, but this is just the beginning. Join hands with us. Modi Care is going to be number one in the next few months. எப்போ Modi Care number 1 ஆகும்னா it means we are all going to be number 1. And today இன்னைக்கு மீட்டிங் இந்த போது நம்மளது CEO நம்மளுக்கு என்ன சொன்னாங்க, more than how many people sir earning more than 1 lakh rupees? More than 250 people? Yes, ma'am. Only in South India, more than 250 people earning more than 1 lakh rupees in South India. Can you imagine? andல unga per kuda irukku, neenga எழுதுக்கங்க unga பேரு. You have to write it. We will show you the way how to do it. So thank you very much Palani, and I welcome all of you to join hands with us. The future is too good in Modi Care. Don't neglect it, don't ignore it. All the best and God bless. Thank you Palani sir. Thank you very much Ninaji. Ma'am சொன்ன வார்த்தைகள், திருவார்த்தைகள், நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சொன்னாங்க. அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே உன்னிப்பா ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னது. அவங்க பிசினஸ் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போறதுக்கு பின் டு பிளேன் வரைக்கும் பல விஷயங்கள் மோதி கேர்ல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. உங்க பாஸ்கெட்ல நிறைய விஷயங்கள் வந்துகிட்டு இருக்குது. இதுல ஒரு சின்ன திருத்தம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். என்னன்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, பிசினஸ்ல ஏன் டாடி அப்படின்னு சொன்னாங்க, ஏன் மம்மின்னு கேட்பாங்க. That's for sure. ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு டேட்ல பார்த்தோம்னா 60% விமன் பவர் தான் ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ரைட், 60%. பாக்கி இருக்கிற 40%ல 30% ஹஸ்பண்ட் வைஃபா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அங்கேயும் அவர்கள் இருக்கிறாங்க. So women power is ruling network marketing industry. Right. So இந்த இடத்துல ஏன் மம்மி அதையும் கேட்பார்கள். Yes. Okay. So good. So program endல வந்துட்டோம். So I would like to welcome none other than ஏற்கனவே உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு நபர் தான். இந்த நபர் ஆல் இந்தியா லெவல்ல இன்னைக்கு அழகா அற்புதமாக பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட கேட்டோம்னா எனக்கு 2 கண்கள் இருக்குது, ஒன்னு தமிழ்நாடு, இரண்டாவது அவங்களே சொல்லுவாங்க. Right. So I would like to welcome none other than Global Black Diamond, Priya Satish Kumar avargale. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Palaniappan, and thank you so much, Nina ma'am and Mr. Jishad. It's all like, you know, as a one team, one dream. Like இன்னைக்கு நமக்கு இந்த லக்பதி மீட்ல கூட சொன்னாங்க, as a one team, one dream, Tamil Nadu நம்ம டெவலப் பண்ணனும்னு, and Philip sir and Jishad sir, everybody was telling. So Tamil Nadu is growing strength to strength னு Palaniappan sir ஓட டயலாக் நான் இங்க borrow பண்ணிக்கிறேன். So we are growing strength to strength. So எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். என் பேர் பிரியா சதீஷ்குமார். நான் வந்து என்ன பத்தி சொல்லணும்னா, நான் ஒரு
ஒரு ambitious women அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய கனவுகளோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கூட ஒரு லேசினஸ்க்காக தான் நான் படிச்சேன். பிகாஸ் தட் டசன்ட் ஹேவ் மச் ஆஃப் இந்த பயாலஜி மாதிரி formulas or அது இதுன்னு இல்ல. So I just wanted to finish off my education with some interactive practical இருக்கக்கூடிய ஒரு studies என்றதுனால I chose computer science as my professional degree னு எடுத்துக்கலாம். பட் அதை வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸும் பண்ணினேன் because it was very interesting. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இருந்த கனவுகள் நான் நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நான் புதுசா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை ஓபன் பண்ண முடியாது, எனக்கு வந்து R&D பண்ண முடியாது, ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த பிசினஸ் நல்லா போகுன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு பேக்ரவுண்டும் எனக்கு கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வாஸ் த திங். அண்ட் ஒன் ஃபைன் டே நெட்வொர்க்கிங்ன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு கிடைச்சது. அங்க எல்லாரும் கனவுகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். பிகாஸ் என் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளவு கனவுகளை பத்தி பேசுவேன். ஸோ அந்த கனவுகளை பத்தி பேச ஆரம்பிச்ச இடம் வந்து நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங். ஸோ அதுல எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், இந்த இடத்துல நான் இருந்தேன்னா என்னுடைய கனவுகளை என்னால 100% அச்சீவ் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான். ஸோ அந்த ஒரு வரிசையில நான் வந்து பெஸ்ட் கம்பெனி எது, எனக்கும் என்ன கூட சேர போறவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது மோதி கேர் அப்படின்றது நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பிகாஸ் எல்லாருமே பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் ஆன நீனா மேடம், பிலிப் சிங் சார், ஒரு ஜிஷாத் சார், ஒரு சுரேகா மேம் எல்லாரும் சொல்ற ஒரே விஷயம், சிம்பிளான ஒரு பிசினஸ்ல எக்ஸ்ட்ராடினரியான இன்கம் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு மோதி கேர்ன்ற ஒரு கம்பெனி தான். ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நான் நினைச்சது பல பேருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நிறைய பேர் சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டும் வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐ வுட் ரியலி வாண்ட் டு தேங்க் மை டீம்மேட்ஸ். ஏன்னா என்னுடைய ஜேர்னி வந்து 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்ச ஒரு ஜேர்னி. அந்த 8 வருஷத்துல நானும் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய பார்த்திருக்கேன். அந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல என்ன நம்பி இருந்த அவங்க தான் மகாலட்சுமி, பிங்கி, சிந்துஜா அண்ட் பிரமிளா. இன்னும் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கான மக்கள் நிறைய லேடிஸ் இருக்காங்க. ஆஸ் மிஸ்டர் பழனியப்பன் சே, என்னோட டீம் தமிழ்நாடா இருந்தாலும் சரி, ஆந்திராவா இருந்தாலும் சரி, இல்ல என்டையர் இந்தியால பார்த்தா 80% விமென் இருக்காங்க, 20% டெஃபினெட்லி மென்னும் இருக்காங்க. அண்ட் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியா இருந்தாலும் ஃபோக்கஸ்டா, ஜிஷாத் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஆர்டினரி பர்சனா இருக்கலாம், நான் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபோக்கஸோட இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். என்னுடைய ஒரு டீம் வந்து ஃபோக்கஸ்டா, அதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபோக்கஸா இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு டீசர் தான். சிந்துஜா மேடமா இருக்கட்டும், மகா மேடமா இருக்கட்டும், பிங்கி மேடமா இருக்கட்டும், இன்னும் வரக்கூடிய ரஜபுனிஷா, பிரமிளா, இன்னும் நிறைய 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 மக்கள், அவங்க எல்லாருமே டீசரா தான் இருப்பாங்க. பட் எவ்ரிபடி ஆர் ஃபோக்கஸ்ட் இன் டெவலப்பிங் தேர் டீம்ஸ். அதாவது அவங்களுடைய கனவுகளை அவங்க வந்து நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கும் பிளஸ் டீமை டெவலப் பண்றதுக்கும். ஸோ இது ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பா நான் பார்த்ததுக்கு ரீசன், அன்றாட தேவையான ஒரு பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்றதுல இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள். இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய ஃபோக்கஸ், அதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபோக்கஸ் நான் மோதி கேர்ல வச்சது 2019 பிப்ரவரியில இருந்து. அந்த இடத்துல இருந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த் வாஸ் மை ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மந்த். அது பழனியப்பன் சாருக்கும் தெரியும். லைக் இட் இஸ் ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் மந்த் வேர் we have created. நாங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து மத்த லீடர்ஸ், பெரிய லீடர்ஸ் எல்லாம் 1 கோடி அப்படி சொல்லுவாங்க, நாங்க 2 லட்சம் ரூபாயில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ which is really creating rebels in my team. ஸோ இதனால எங்க கீழே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் லீடர்ஸ்னா 4 பிளாட்டினம் இருக்காங்க, 1 GBD இருக்காங்க, 1 பிரசிடென்ஷியல் இருக்காங்க, 10 சீனியர் எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரிபடி ஃபோக்கஸ்ட். பை டிசம்பர் 2021ல எங்க டீம்ல more than 100 people லக்பதிஸ் ஆவாங்கன்ற நம்பிக்கையோட நாங்க இந்த ஜனவரி 2021 ஸ்டார்ட் பண்றோம். அது மட்டும் இல்ல, எங்களோட டீம்ல 100 பேரு மோதி கேர் மூலியமா காரும் வாங்குவாங்க என்ற ப்ராமிஸோட தான் இந்த டிசம்பரையே நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்ல, ஸ்பான்சர் கிளப் வந்து அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு உதவியா எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ 2021 எங்களுடைய டீம் கோல் அப்படின்னு பாக்குறதா 100 பேர் லக்பதி ஆறுது, 100 பேர் கார் வாங்குறது. ஸோ தட் இஸ் அவர் மிஷன் which is started in the month of December itself. So நீங்களும் வாங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து as one team one dream. மோதி கேர் சிம்பிளான ஒரு பிசினஸ், எக்ஸ்ட்ராடினரியான இன்கம் கொடுக்கக்கூடியது. நம்ம சமீர் மோதி சார்ல இருந்து பழனியப்பன் சார் வரைக்கும் ஃபுல் கார்பரேட் டீம் நமக்கு பின்னாடி நிக்கிறாங்க. ஸோ லீடர்ஷிப்பும் இருக்காங்க. ஸோ எவ்ரிபடி கேன் டூ வண்டர்ஸ். ஸோ by saying this, I'm thanking for this opportunity once again and thank all my leaders
லைக் நீனா மேடமா இருக்கட்டும், பிலிப் சிங் ஆகட்டும், சுரேகா மேடமா இருக்கட்டும், ஸ்பெஷலி நம்ம ராமன் சாரா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கிராட்டிடியூடோட ஐ ஹேண்ட் இட் பேக் ஓவர் டு பழனியப்பன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you very much, Priya Satish Kumar ma'am. It was a wonderful thing. Ma'am, ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னது எங்கேருந்து ஆரம்பித்து எது வரைக்கும் கொண்டு போயிருக்கிறாங்க. இவங்களும் பார்த்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம், இந்த பிசினஸ் என்னோட வாழ்க்கையை மட்டும் இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட டவுன்லைன்ஸோட வாழ்க்கையை மாத்திரத்துக்கு உண்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு இது விஷயத்தை அவங்க கையில எடுத்துட்டு கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இது வெறும் அவங்க குடும்பத்தினர் மட்டும் இல்ல, இது ஒரு பெரிய மாபெரும் மோதிக்கர் குடும்பத்தை அவங்க இந்தியா முழுவதும் இந்த அத்துணை நவரத்தினங்களும் நீங்க பார்த்த இன்னைக்கு அத்தனை நவரத்தினங்களுமே அவங்களோட பிசினஸ அவங்க பிசினஸா இல்லாம ஒரு குடும்பமா கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க. So my dear friends, thank you very much, Priya Satish Kumar ma'am, thank you very much. So இந்த இடத்துல நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ண இந்த ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் ஆக போகுது இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல. புதிதா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு ஐ ரிப்பீட் உங்களோட கனவுகள், சின்ன குழந்தையில இருந்த கனவுகள் அத்தனையும் நிறைவேற்றத்துக்கு உண்டான ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு உங்களுக்கு இந்த மோதிக்கர் மூலமாக கண்டிப்பாக அமையும். ஏன்னா கடந்த 25 ஆண்டுகள்ல லட்சக்கணக்கான பேரோட கனவுகள் அச்சீவ் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு இடம் மோதிக்கேரா இருந்திருக்குது. இன்னைக்கு வர்ச்சுவல் உலகம், பல விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்தாலுமே ஒரே இடத்துல நம்ம கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு உண்டான அற்புதமான விஷயங்கள் இன்றைக்கு வர்ச்சுவல் உலகத்துல ஜூம் மீட்டிங்ல நடந்து கொண்டு இருக்குது. இந்த வரிசையில் இந்த பிசினஸ் நீங்க இன்னைக்கு எடுத்துட்டீங்க, ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டீங்க. நீங்க இந்த பிசினஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஷுருவாத்துங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. அது செவ்வாய்க்கிழமை 4:30 மணிக்கு நடக்குது. சோ ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் உங்களுக்கு இந்த லிங்க் யார் அனுப்பினாங்களோ அந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க வந்தீங்கன்னா அந்த பிசினஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மீண்டும் இந்த வாரமே இன்னொரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் இருக்குது. சனிக்கிழமை 4:30 மணிக்கு பரிவர்த்தன் ப்ரோக்ராம் மீண்டும் நடக்க போகுது. என்னோட தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த லீடர்ஸ்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கேயும் நீங்க பார்க்கறதுக்கு உண்டான ஒரு அழகான வாய்ப்பு அமைய போகுது. சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சோ பாக்கி இப்போ உங்க கையில இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான், டெசிஷன் நீங்க எடுக்க வேண்டியது. whether a good yes or a good no problem at all. டெசிஷன் டிங்லிங் டாங்லிங்ல வைக்க வேண்டாம். டெசிஷன் என்னவா இருந்தாலுமே அது உங்கள் டெசிஷன். இந்த டெசிஷனை தெளிவா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லிங்க் உங்களுக்கு யாரு அனுப்பினாங்களோ அவங்கள்ட்ட மட்டும் கான்டாக்ட்ல இருந்தா போதும். உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க இந்த பிசினஸ் என்ன எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போகணும். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க அனைவருமே நீங்க இந்த அட்டன் பண்ணீங்க. பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு அழகான வாய்ப்பு அமைந்திருக்கும். மீண்டும் அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பழனியப்பன். தேங்க்யூ வெரி மச்.